Hello everyone, this is Akash. Welcome back to this YouTube channel Nursery with Lecture. In this video, I am going to start the new portion, that is calculus, in the Changemakers batch JEE 2023 series. The first chapter functions are already completed in the sets and relations topic only. Now I am going to start the second chapter, that is limits, in the calculus portion. Basically, if anyone didn't join the Telegram group, join the Telegram group, because there you can get the handwritten notes as well as the practice problems for this series, and also the Google form which I designed for the practice problems is very important to you, because those are the previous year questions which definitely have the probability to repeat in the examination. So if anyone didn't join the Telegram group, join the Telegram group. And also in the previous videos I already completed so many chapters. You can get the complete videos in the video section of the Telegram this YouTube channel. And if anyone didn't join the Telegram group, join the Telegram group, as well as if anyone didn't see the classes of before, the one shots which I taken, watch those videos also, because those videos are really important to you. Basically those are the one shots which I taken, and also you can easily revise all the chapters in less than 2 hours or 3 hours. Each one shot consists of less than 2 hours or 3 hours content. In that I designed complete syllabus theory in that, and after the complete syllabus completion there will be a practice of 5 to 10 problems in the end. So basically you will get a full revised session there. So watch those videos also. Now let's get into this video. In this calculus portion, the second chapter limits, these are all the topics now I am going to cover. The first is what is limit, types of limit, indeterminate forms, methods to solve the indeterminate forms, binomial approximation, and important box. There is a box which is very important to you in the calculus portion, and there is a sandwich theorem, important standard forms, expansions, one-sided limits. These are all the topics in the limits. In every session I am going to write the topics to be covered, because these are the very important. You have to write in your book like this, and you have to tick each of the topic when you have completed those topics. So basically if you do like this, every chapter, every important topic will be covered by you. So it is very important. So please do that. And also ఇప్పుడు ఇక్కడ మీరు చూస్తే క్యాలిక్యులస్ పోర్షన్ చాలా పెద్దది. నియర్లీ దాంట్లో ఎన్ని చాప్టర్స్ వస్తాయంటే నియర్లీ 9 చాప్టర్స్ వస్తాయి. 9 చాప్టర్స్ అంటే క్యాలిక్యులస్లో 9 చాప్టర్స్ ఉంటాయి. 9 చాప్టర్స్లో ఫంక్షన్స్ మేజర్, ఫంక్షన్ అనేది హార్ట్. ఇంకా నెక్స్ట్ ఏంటంటే లిమిట్స్ కంటిన్యూటీ, డిఫరెన్షియబిలిటీ, అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ డెరివేటివ్స్, ఇండెఫినెట్ ఇంటిగ్రేషన్, డెఫినెట్ ఇంటిగ్రేషన్, డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్, ఏరియాస్, ఇలా మొత్తం 9 చాప్టర్స్ ఉంటాయి. 9 చాప్టర్స్ కూడా మొత్తం దీనికి చాలా ఇంపార్టెంట్. కంప్లీట్ క్యాలిక్యులస్ మీరు మాస్టర్ కావాలంటే ఈ 9 చాప్టర్స్ మీకు వచ్చి ఉండాలి. 9 చాప్టర్స్లో కూడా మెయిన్ స్టార్టింగ్ చాప్టర్ ఫంక్షన్స్, ఆ ఫంక్షన్స్ అయిపోయింది. మీరు చూడాలనుకుంటే అది నేను లింక్ డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను, చూడండి. తర్వాత నెక్స్ట్ ఏంటంటే లిమిట్స్ అనేది మనం అసలు లిమిట్స్ అంటే ఏంది, ఇక్కడ లిమిట్స్లో ఏమేమి డిస్కస్ చేస్తామని ఆల్రెడీ చెప్పాను. మొత్తం ఈ 10 టాపిక్స్ ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేయబోతున్నాము. ఫస్ట్ ఏంటంటే లిమిట్. ఇప్పుడు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టాపిక్ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఇది కూడా చిన్న వీడియోనే చెప్పాలంటే, అంత ఎక్కువ కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది. మీరు ఏంటంటే ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్కువ ప్రాక్టీస్ చేయాలి దీంట్లో, లిమిట్స్లో. మిగతా అంతా తక్కువనే ఉంటుంది. ఫస్ట్ ఏంటంటే లిమిట్ ఏందో తెలుసుకుందాం. లిమిటే దాన్ని ఒక మ్యాథమెటికల్ డెఫినేషన్ ఏమి ఇచ్చారంటే బుకిష్ లాంగ్వేజ్లో, లిమిట్ ఈజ్ ఎ ఫండమెంటల్ కాన్సెప్ట్ దట్ హెల్ప్స్ టు డిఫైన్ ద బిహేవియర్ ఆఫ్ ఎ ఫంక్షన్ హ్యాజ్ ఇట్ అప్రోచెస్ టు ఎ పర్టికులర్ వాల్యూ. అంటే దీని అర్థం ఏంటంటే, సపోజ్ ఒక ఫంక్షన్ f(x) అని ఒక ఫంక్షన్ ఉంది. ఆ ఫంక్షన్ ఒక పర్టికులర్ వాల్యూ, సపోజ్ ఏ అని ఒక వాల్యూ ఈ ఫంక్షన్కి ఇచ్చినప్పుడు, అంటే అప్రోచ్ అవుతున్నప్పుడు ఈ ఫంక్షన్, సపోజ్ ఏ అని ఒక ఫంక్షన్, f(x) అని ఒక ఫంక్షన్ ఉంది, ఏ అని ఒక వాల్యూ ఉంది. ఈ ఫంక్షన్ ఎప్పుడైతే ఈ పర్టికులర్ వాల్యూని అప్రోచ్ అవుతుందో అప్పుడు ఈ ఫంక్షన్ యొక్క బిహేవియర్ ఏంది, ఇది వాళ్ళు ఇచ్చింది. మళ్ళీ చదువుతాను చూడండి. లిమిట్ ఈజ్ ఎ ఫండమెంటల్ కాన్సెప్ట్ దట్ హెల్ప్స్ టు డిఫైన్ ద బిహేవియర్ ఆఫ్ ఎ ఫంక్షన్ హ్యాజ్ ఇట్ అప్రోచెస్ ఎ పర్టికులర్ వాల్యూ ఆర్ పాయింట్. అంటే ఒక పాయింట్, సపోజ్ f(x) యొక్క గ్రాఫ్ ఇలా ఉందనుకోండి, ఇలా ఉంది. ఈ పాయింట్ అబ్జర్వ్ చేస్తే మీరు, సపోజ్ ఏ అనుకోండి, ఈ పాయింట్ తర్వాత అంటే ఈ పాయింట్ అప్రోచ్ అవుతూ ఉన్నప్పుడు ఈ ఫంక్షన్ యొక్క బిహేవియర్ అనేది ఎలా ఉంది అది తెలుసుకున్నప్పుడే దాన్ని మనం ఏమంటాం అంటే లిమిట్ అంటాం. ఇది ఈ విధంగా అప్రోచ్ కావచ్చు, లేదంటే ఈ విధంగా అప్రోచ్ కావచ్చు. ఈ విధంగా అప్రోచ్ అయ్యేదాన్ని ఒక మీనింగ్ ఉంటుంది, ఈ విధంగా అప్రోచ్ అయ్యేదానికి మీనింగ్ ఉంటుంది. అంటే లెఫ్ట్ అప్రోచింగ్, లెఫ్ట్ అప్రోచింగ్, రైట్ అప్రోచింగ్. ఇక్కడ మెయిన్ ఏంటంటే అప్రోచింగ్ అనే వర్డ్ మీనింగ్ అర్థం చేసుకోవాలి. మెయిన్ ఏంటంటే లిమిట్స్ అంతా కూడా ఏంటంటే ఏ విధంగా ఒక ఫంక్షన్ ఒక వాల్యూని అప్రోచ్ అవుతుంది,
అప్రోచ్ అయిన తర్వాత దాని యొక్క బిహేవియర్ ఎలా చేంజ్ అవుతుంది, మొత్తం లిమిట్స్ యొక్క కాన్సెప్ట్ అంతా దీనిపైన డిపెండ్ అయింది. అదే ఫస్ట్ లిమిట్స్ అనే కాన్సెప్ట్. వాట్ ఈజ్ లిమిట్ అంటే మ్యాథమెటికల్ డెఫినేషన్ చెప్పాను. దాని యొక్క బేసిక్ టర్మ్ ఏంటంటే, బేసిక్ అండర్స్టాండింగ్ ఏంటంటే, ఒక ఫంక్షన్ ఒక పర్టికులర్ వాల్యూ అప్రోచ్ అయ్యేటప్పుడు దాని యొక్క బిహేవియర్ అనేది ఎలా చేంజ్ అవుతుంది. ఇక్కడ మీరు నీట్గా గమనిస్తే ఇక్కడ నుంచి అప్రోచ్ అవుతున్నప్పుడు ఈ వాల్యూకి అప్రోచ్ అయిన తర్వాత వెంటనే ఏమైంది, గ్రాఫ్ ఇంక్రీజ్ అయింది. అంటే దీని యొక్క బిహేవియర్ ఏంది, ఇంక్రీజింగ్. ఇక్కడ అంటే లెఫ్ట్ నుంచి అప్రోచ్ అయినప్పుడు, రైట్ నుంచి అప్రోచ్ అయినప్పుడు ఈ గ్రాఫ్ ఏంది, డిక్రీజింగ్ మళ్ళీ డిక్రీజింగ్ అలా ఉంది. అంటే ఇలా ఉంది బిహేవియర్. ఇది ఏంది, ఫస్ట్ లిమిట్స్ కాన్సెప్ట్. నెక్స్ట్ ఏంటంటే, ఇప్పుడు ఫస్ట్ లిమిట్ బేసిక్ ఏంటంటే ఇది. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ సెకండ్ చూస్తే మీరు టైప్స్ ఆఫ్ లిమిట్. దీని పేరు టైప్స్ ఆఫ్ లిమిట్ అని పెట్టకూడదు, కానీ ఎందుకంటే ఇది బేసిక్గా టైప్స్ కాదు, మనం ఇంటెంటెడ్ ఫామ్స్లో డిస్కస్ చేస్తాం. బేసికల్లీ లిమిట్స్ అనేది టైప్స్ కాదు. ఇక్కడ మనం ఇప్పుడు డిస్కస్ చేస్తున్న టైప్స్ అంటే ఏంటంటే, ఇందాకే చెప్పాను, ఇలా ఉంది గ్రాఫ్. సపోజ్ ఇది ఒక పాయింట్ ఏ, ఇలా అప్రోచ్ అయితే ఒక మీనింగ్, ఇలా అప్రోచ్ అయితే ఒక మీనింగ్ అన్న. ఇలా అప్రోచ్ అవుతుందంటే దాని మీనింగ్ ఏంది, లెఫ్ట్ హ్యాండ్ నుంచి అప్రోచ్ అవుతుంది. అంటే లెఫ్ట్ హ్యాండ్ నుంచి ఫంక్షన్ వాల్యూకి అప్రోచ్ అవుతుంది. దీన్ని ఏమంటామంటే మనం ఎల్హెచ్ఎల్ అంటాం. ఎల్హెచ్ఎల్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే లెఫ్ట్ హ్యాండ్ లిమిట్. సపోజ్ ఈ వాల్యూ ఏ అనుకోండి, దీన్ని మనం ఎలా డిఫైన్ చేస్తామంటే లెఫ్ట్ హ్యాండ్ లిమిట్ని LIM అని పెడతాం. ఫంక్షన్ ఏంది ఇక్కడ, f(x) అనే ఫంక్షన్ ఏ వాల్యూకి టెండ్ అవుతుంది, ఏ వాల్యూకి అప్రోచ్ అవుతుంది, ఏకి అప్రోచ్ అవుతుంది. ఏ విధంగా, లెఫ్ట్ హ్యాండ్ నుంచి. దాని రిప్రజెంటేషన్ అంటే రిప్రజెంటేషన్ ఏంటంటే లిమిట్ f(x) అండ్ x టెండింగ్ టు a మైనస్, ఈ విధంగా ఉంటుంది దాని యొక్క ఫామ్. అంటే LHL అంటే ద మీనింగ్ ఆఫ్ LHL ఈస్ ద లిమిట్ ఆఫ్ ద ఫంక్షన్ అప్రోచింగ్ అట్ ద a మైనస్. అంటే LHL ఒక ఫంక్షన్ ఎలా అప్రోచ్ అవుతుంది అంటే లెఫ్ట్ హ్యాండ్ నుంచి అప్రోచ్ అవుతుంది. లెఫ్ట్ హ్యాండ్ నుంచి అప్రోచ్ అయ్యేటప్పుడు దాని యొక్క జనరల్ ఫామ్ అనేది ఇలా ఉంటుంది, లిమిట్ f(x) అండ్ x టెండింగ్ టు a మైనస్. అంటే a మైనస్ అంటే లెఫ్ట్ హ్యాండ్ నుంచి ఏకి అప్రోచ్ అవుతుంది ఫంక్షన్ అని దాని మీనింగ్. ఇది LHL. నెక్స్ట్ ఏంటంటే RHL అంటే ఏంటంటే, మనం ఇప్పుడు లెఫ్ట్ హ్యాండ్ నుంచి చూసాం, ఇది లెఫ్ట్. ఇప్పుడు రైట్ వద్దాం. ఇలా రైట్ తీసుకున్నప్పుడు ఇక్కడ నుంచి ఫంక్షన్ వస్తుంది. అప్పుడు దాన్ని ఏమంటామంటే రైట్ హ్యాండ్ లిమిట్ అంటాం. అప్పుడు ఫంక్షన్ యొక్క బిహేవియర్ ఎలా చేంజ్ అవుతుంది అది మనం చూడడానికి ఒక టైప్ ఆఫ్ లిమిట్ ఏంటంటే రైట్ హ్యాండ్ లిమిట్. దాన్ని ఎలా డిఫైన్ చేస్తారంటే లిమిట్ f(x) అండ్ x టెండింగ్ టు a ప్లస్ a మైనస్ అంటే మీకు అర్థం కావాలి. a మైనస్ అంటే ఏకి కొంచెం తక్కువ వాల్యూ, స్లైట్ డిఫరెన్స్. ఈ టైం అప్పుడు ఫంక్షన్ యొక్క వాల్యూ ఎంత, ఈ టైంలో ఫంక్షన్ ఎలా బిహేవ్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్ a ప్లస్ అంటే ఇక్కడ ఇది a ప్లస్, ఇది a మైనస్. a ప్లస్లో ఫంక్షన్ అనేది ఎలా బిహేవ్ చేస్తుంది అది ఇక్కడ మనం డిస్కస్ చేస్తాం రైట్ హ్యాండ్ లిమిట్లో. ఈ రెండు మనం చేసిన తర్వాత LHL RHL ఈక్వల్ అయ్యాయి అనుకోండి, అప్పుడు లిమిట్ ఎగ్జిస్ట్ కావాలంటే ఈ LHL వాల్యూ RHL వాల్యూ ఈక్వల్ కావాలి. ఈక్వల్ అయిన తర్వాతే దాన్ని అప్పుడు లిమిట్ ఎగ్జిస్ట్ అంటాం. ఆ ఈక్వల్ అయ్యే వాల్యూ కూడా ఎలా ఉండాలంటే ఫైనైట్ వాల్యూ ఉండాలి, ఇన్ఫైనైట్ ఉండకూడదు. అంటే LHL ఈక్వల్ టు ఇన్ఫైనైట్, RHL ఈక్వల్ టు ఇన్ఫైనైట్, అంటే ఇన్ఫైనైట్ ఈక్వల్ టు ఇన్ఫైనైట్ అయ్యింది కాబట్టి దానికి లిమిట్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుందని చెప్పకూడదు. మనం లిమిట్ ఎగ్జిస్ట్ కావాలంటే ఏం చేయాలంటే ఫైనైట్ వాల్యూ కావాలి. సపోజ్ 2 ఈక్వల్ టు 2, LHL 2 RHL 2 ఈక్వల్ అయ్యాయి కదా, ఫైనైట్ కూడా ఉంది కదా, అప్పుడు లిమిట్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సే దట్ ద లిమిట్ ఎగ్జిస్ట్, ద LHL అండ్ RHL మస్ట్ బి ఈక్వల్ అండ్ దే షుడ్ బి ఫైనైట్. అప్పుడు మనకి లిమిట్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. ఇదే బేసిక్ కాన్సెప్ట్. లిమిట్ అంటే ఏంది, ద స్టడీ ఆఫ్ బిహేవియర్ ఆఫ్ ద ఫంక్షన్ వెన్ ఇట్ అప్రోచెస్ ఎ పర్టికులర్ వాల్యూ ఈస్ కాల్డ్ లిమిట్. there is a 2 types, LHL, RHL. What is LHL? Left hand limit. How the function is behaving when it is approaching a particular value from left side. The basic form of left hand limit is limit f(x) and x tending to a minus. And next, when a function approaches from the right side to a particular value, how the function behaves, that is limit f(x), x tending to a plus. These are the basic terms, that is left hand limit and right hand limit are the basic terms of the limit. And if in any question they said the limit exists,
మీనింగ్ ఏంటంటే దానికి ఎక్కడైనా ఏదైనా క్వశ్చన్లో మీకు చెప్పారు లిమిట్ ఎగ్జిస్ట్ అయిందని చెప్పారనుకోండి, లిమిట్ ఎగ్జిస్ట్ అయ్యిందంటేనే దాని మీనింగ్ ఏంటంటే ఎల్హెచ్ఎల్ ఈక్వల్ టు ఆర్హెచ్ఎల్ మీకు మైండ్లో వచ్చేసేయాలి. సపోజ్ ఎల్హెచ్ఎల్కి ఒక వాల్యూ ఇచ్చి ఆర్హెచ్ఎల్లో ఒక అన్నోన్ టర్మ్ పెట్టారనుకోండి, మీరు వెంటనే చెప్పగలగాలి ఎల్హెచ్ఎల్లో వాల్యూ ఇచ్చారు, ఆర్హెచ్ఎల్లో ఒక అన్నోన్ టర్మ్ ఇచ్చారు, అంటే రెండింటిని ఈక్వేట్ చేసి నేను లిమిట్ ఎగ్జిస్ట్ అయ్యి ఒక కండిషన్ అనేది అప్లై చేయగలను అని మీకు తెలియాలి. ఇది ఇక్కడ ఫస్ట్ అయిపోయింది, లిమిట్స్ అయిపోయింది, లిమిట్ అయిపోయింది, టైప్స్ ఆఫ్ లిమిట్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఏంటంటే థర్డ్ ఇండిటర్మినేట్ ఫార్మ్స్. ఈ వర్డ్ ఆల్రెడీ మీరు వినింటారు, మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు. 0/0 అంటే 0 1 0 1 అని చెప్పేసి 1 రాస్తారు కొంతమంది. 0/0 1 కాదు, 0/0 ఇండిటర్మినేట్ ఫామ్ అవుతుంది. ఇప్పుడు 0ని 0తో డివైడ్ చేస్తున్నాం. 0 20 ఇస్ 0నే, 0 500 ఇస్ 0నే, 0 1 lakh ఇస్ 0నే. అట్లా ఎంత అంటే వాల్యూ అనేది మనం డిటర్మైన్ చేయలేము ఇక్కడ. కాబట్టి ఇది ఇండిటర్మినేట్ ఫామ్ అయింది. 0/0 అంటే నార్మల్గా 0 కూడా కాదు, ఇవన్నీ కాదు. 0/0 అంటే ఇండిటర్మినేట్ ఫామ్. చిన్నప్పుడు ఏం నేర్చుకున్నామంటే 0/0 అంటే 2 క్యాన్సిల్ అయిపోయి 1 వస్తుంది కదా అనుకుంటా. దీన్ని ఎలా చేస్తారంటే కొంతమంది 2/2 ఉంది కదా, 2 1s ఇలా క్యాన్సిల్ చేస్తారు, 0 1s 0 అలా క్యాన్సిల్ చేస్తారు. 0 1 0నే కరెక్టే, కానీ 0 5s కూడా 0నే కదా, 0 100s కూడా 0నే కదా. అంటే వాల్యూ అనేది ఒక పర్టికులర్ వాల్యూ లేదు దీనికి. మనకేం కావాలో ఒక పర్టికులర్ వాల్యూ కావాలి. ఇప్పుడు 2/2 ఉంది, దాన్ని డివైడ్ చేస్తే 100 వాల్యూస్ వస్తున్నాయేమన్నా లేదు. దేర్ మస్ట్ బి ఎ సింగిల్ వాల్యూ ఫర్ ద డివిజన్ పర్పస్ ఆర్ మల్టిప్లికేషన్ పర్పస్. ఇది మెయిన్ ఇంపార్టెంట్. మల్టిప్లికేషన్ పర్పస్ కానీ డివిజన్ పర్పస్ కానీ మనకేం ఉండాలంటే ఒక సింగిల్ వాల్యూ రావాలి అవుట్కమ్. అంటే దాన్ని ఏమంటాం మనం, క్వశ్చన్ అంటాం. అంటే ద క్వశ్చన్ మస్ట్ బి యూనిక్. ఇండిటర్మినేట్లకు ఉండకూడదు, అది డిటర్మినేట్ చేయగలగాలి మనం. కాబట్టి ఇక ఇలాంటి టర్మ్స్ని ఏమంటామంటే ఇండిటర్మినేట్ ఫార్మ్స్ అంటారు. ఇలాంటి ఇండిటర్మినేట్ ఫార్మ్స్ మొత్తం లిమిట్స్ చాప్టర్లో మొత్తం 7 ఉన్నాయి. ఫస్ట్ది ఏంటంటే 0/0, సెకండ్ ఏంటంటే ఇన్ఫినిటీ, థర్డ్ ఏంటంటే 0 into ఇన్ఫినిటీ, నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఇన్ఫినిటీ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ, నెక్స్ట్ 0/0, 1/∞, 1 2 3 4 5 6 7 ఏంటంటే ∞/0. ఇవి మెయిన్గా 7 ఉన్నాయి ఇక్కడ. 0/0, ఇన్ఫినిటీ, 0 into ఇన్ఫినిటీ, ఇన్ఫినిటీ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ, 0/0, 1/∞, ∞/0. ఇది మెయిన్ టర్మ్స్. ఇప్పుడు 0/0 ఎలాగైతే ఇంటర్మీడియట్ ఫామ్ మనం కనుక్కున్నాం ఇందాక, అలాగే ఇన్ఫినిటీ కూడా అంతే. ఇన్ఫినిటీని క్యాన్సిల్ చేస్తే 1 అని చెప్పకూడదు, అది ఇంటర్మీడియట్ ఫామ్ అదే. నెక్స్ట్ 0 into ఇన్ఫినిటీ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ, 0/0, 1/∞, ∞/0. మీరు లిమిట్స్ ఎప్పుడైతే రివిజన్ చేస్తున్నారో మీరు ఫస్ట్ లిమిట్ అంటే ఏందో తెలుసుకోండి. ఆర్హెచ్ఎల్ ఎల్హెచ్ఎల్ ఆ రెండు ఈక్వల్ అయితే లిమిట్ ఎగ్జిస్ట్ అని ఒక బేసిక్ కాన్సెప్ట్ తెలియాలి. నెక్స్ట్ తర్వాత వెంటనే తెలుసుకోవాల్సింది యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ వాట్ ఆర్ ద ఇండిటర్మినేట్ ఫార్మ్స్ ప్రజెంట్ ఇన్ ఏ లిమిట్స్ చాప్టర్. Basically, there are total of 7 indeterminate forms in which the 0/0 and ∞/∞ and 1/∞. These 3 are very important for JEE Mains. Very important. ఇంకా రిమైనింగ్ ఇంపార్టెంట్ కాదు అని చెప్పలేము, అవి రావచ్చు, కానీ ఎక్కువ శాతం క్వశ్చన్స్ అడిగింది మాత్రం ఈ 3 దాంట్లోనే. ఎందుకంటే ఇవి నార్మల్గా కానీ అందరు చేయాలనుకుంటారు, కొంచెం తొందరపడతారు, కొన్ని మిస్టేక్స్ జరుగుతాయి. కాబట్టి బేసికలీ ఇక్కడ నుంచే ఇస్తారు క్వశ్చన్స్ అనేది. ఇవి ఇండిటర్మినేట్ ఫార్మ్స్. థర్డ్ది అయిపోయింది. ఇప్పుడు క్వశ్చన్స్, దీని యొక్క క్వశ్చన్స్ లాస్ట్లో చేద్దాం. ఎందుకంటే ఇప్పుడు కాన్సెప్ట్ డిస్కస్ చేసేటప్పుడు మిడిల్లో క్వశ్చన్స్ అంటే ఇంటరప్షన్ అవుతుంది. ఫస్ట్ ఇండిటర్మినేట్ ఫార్మ్స్ అంటే ఏంటో తెలుసుకున్నారు. 7 మెయిన్గా మీరు తెలుసుకోవాల్సిందంటే ఈ చాప్టర్లో లిమిట్ అంటే ఏంది, టైప్స్ ఆఫ్ లిమిట్ ఏంది, తర్వాత ఇండిటర్మినేట్ ఫార్మ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఇండిటర్మినేట్ ఫార్మ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయో తెలిసింది కదా, దాన్ని సాల్వ్ చేయడానికి మెథడ్స్ చూద్దాం. ఇప్పుడు అది 4th టాపిక్, మెథడ్స్ టు సాల్వ్ ఇండిటర్మినేట్ ఫార్మ్స్. ఒక్కొక్క ఇండిటర్మినేట్ ఫార్మ్కి ఒక్కొక్క మెథడ్ ఉంది. ఇప్పుడు ఫస్ట్ తీసుకుంటే 0/0 లేదంటే ∞/∞ 2 ఉన్నాయి. దీని యొక్క బేసిక్ కాన్సెప్ట్ చెప్తాను చూడండి. లిమిట్ ఎక్స్టెండింగ్ టు 0, ఎక్స్టెండింగ్ టు 2 తీసుకోండి. ఇలా తీసుకోండి. ఇదే కదా ఇప్పుడు లిమిట్ మనం అంటే ఇది ఒక ఫంక్షన్, ఇదంతా ఒక ఫంక్షన్. ఈ ఫంక్షన్ 2ను అప్రోచ్ అయ్యేటప్పుడు వాల్యూ అనేది ఎలా చేంజ్ అవుతుంది. దిస్ ఫంక్షన్, ద బిహేవియర్ ఆఫ్ దిస్ ఫంక్షన్ వెన్ ఇట్ అప్రోచెస్ 2. ఇప్పుడు దీని బిహేవియర్ని మనం చూస్తాం. ఇది లిమిట్ అని చెప్పాను. ఇప్పుడు లిమిట్ చెక్ చేయడానికి మనం ఏం చేయొచ్చు, ఎల్హెచ్ఎల్ తీయాలి, ఆర్హెచ్ఎల్ తీయాలి.
ఎల్హెచ్ఎల్ అంటే లిమిట్ ఎక్స్టెండింగ్ టు 2 మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ 4/x-2 ఇదొకటి. నెక్స్ట్ ఆర్హెచ్ఎల్ లిమిట్ ఎక్స్టెండింగ్ టు 2 ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ 4/x-2. ఇప్పుడు లిమిట్ ఎగ్జిస్ట్ కావాలంటే అదేం కావాలి, ఇది ఒక ఇండిపెండెంట్ ఫామ్ కావాలి, ఏదో ఒక ఇండిపెండెంట్ ఫామ్లోకి కావాలి. ఇప్పుడు ఎక్స్ ప్లస్లో 2 పెట్టండి, ఏమవుతుంది 4 - 4/2 - 2 అంతే. ఆన్సర్ 0/0. 0/0 వచ్చింది కాబట్టి మీరు అంటే ఇది లిమిట్ ఎగ్జిస్ట్ అయితే అంటే లిమిట్ ఎగ్జిస్ట్ అంటే కన్ఫర్మ్ అయినట్టు ఇండిపెండెంట్ ఫామ్లోకి వచ్చింది కదా. ఇప్పుడు మనం నెక్స్ట్ సాల్వ్ చేయాలి. 0/0 వచ్చింది, ఫస్ట్ ఇండిపెండెంట్ ఫామ్ వచ్చింది. ఇప్పుడు 0/0కి సాల్వ్ చేయడానికి అలా మెథడ్స్ ఉన్నాయి, అవి నేను చెప్తాను. ఫస్ట్ ఇక్కడ చూడండి, ఇప్పుడు 2 మైనస్ ఉంది అంటే 2 కన్నా ఒక చిన్న వాల్యూ అంటే ఎంత వస్తుంది, అప్రాక్సిమేట్గా 1.9 వస్తుందా. 1.9 హోల్ స్క్వేర్ మైనస్ 4 డివైడెడ్ బై, ఇక్కడ కూడా అంతే 2 మైనస్ అంటే సపోజ్ 1.9 తీసుకోండి అప్రాక్స్గా. ఇంకా దీనికన్నా తక్కువ ఉంటుంది వాల్యూ, ఐ మీన్ చిన్న వాల్యూ ఉంటుంది, చాలా తక్కువ. 2 అనుకోండి 1.9999 అట్లా ఉంటుంది వాల్యూ. ఇప్పుడు ఇక్కడ కూడా -2 తీసుకుంటే ఇది అప్రాక్స్గా ఎంత వస్తుంది, 1.9 హోల్ స్క్వేర్. 4 కన్నా కొంచెం తక్కువ, 4 కన్నా కొంచెం తక్కువ కదా, -4. ఇది ఎంత వస్తుంది నార్మల్ 1.9 - 2 అంటే అప్రాక్స్గా ఎంత రావచ్చు, 0.1 రావచ్చు. ఈడెంత వస్తుంది, ఈడ నార్మల్ చూసుకుంటే ఇక్కడ ఎంతైతే తగ్గుతుందో అంతే తగ్గుతుంది ఇక్కడ కూడా. సపోజ్ ఇలానే చేయండి, 1.9 × 1.9 చేయండి, 9 9 81, 1 9 9 17, 9 1 1 16 36.1 వచ్చింది ఇక్కడ. అంతటి వస్తుంది వాల్యూ. 2 డెసిమల్స్ కదా, 3.61. 3.61 - 4 డివైడెడ్ బై 1.9 - 2. 3.61 కదా, 3.6 తీసుకోండి అప్రాక్స్గా. అంటే ఎంత వచ్చింది ఇక్కడ, -0.4 వచ్చింది. కింద ఏమొచ్చింది, -0.1 వచ్చింది, అంతే కదా. మైనస్ మైనస్ క్యాన్సిల్ అంటే ఆన్సర్ 4 వస్తుంది. ఆన్సర్ ఇక్కడ 4 వస్తుంది. ఏది ఎల్హెచ్ఎల్ పార్ట్. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఆర్హెచ్ఎల్ పార్ట్ పోండి. ఈడ కూడా అంతే 2 ప్లస్ కదా, అంటే 2 కన్నా కొంచెం ఎక్కువ వాల్యూ. 2.1 తీసుకోండి, 2.1 హోల్ స్క్వేర్ -4 డివైడెడ్ బై 2 + 1 ఐ మీన్ 2.1 - 2. అప్పుడు ఎంత వచ్చింది ఇక్కడ, 2.1 హోల్ స్క్వేర్ ఎంత, 2.1 × 2.1 అంటే 1 2 2 2 4 1 4 4 అంటే 4.41 వచ్చింది. అంటే 4.4 తీసుకోండి అప్రాక్స్గా. 4.4 - 4 డివైడెడ్ బై ఈడెంత వచ్చింది, 0.1 వచ్చింది. ఇదెంత, 0.4 డివైడెడ్ బై 0.1 అంటే ఆన్సర్ ఎంత, 4. ఇది 4 వచ్చింది, ఇది 4 వచ్చింది. అంటే ఎల్హెచ్ఎల్ ఈక్వల్ టు ఆర్హెచ్ఎల్ వచ్చింది. మీకు ఏం చెప్పాను నేను, ఎల్హెచ్ఎల్ ఈక్వల్ టు ఆర్హెచ్ఎల్ వచ్చింది. దాని అర్థం ఏంది, ఈ లిమిట్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది, ఈ లిమిట్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది కాబట్టి ఇది లిమిట్ ఎగ్జిస్ట్ అయిందని చెప్పాను. దాని వాల్యూ ఏదానికి ఈక్వల్, దీనికి. ఇప్పుడు మనకు వచ్చింది కదా 4. ఇప్పుడు నార్మల్ చెప్పాలంటే ఇప్పుడు మనం దీన్ని x² - 4 డివైడెడ్ బై x-2ని ఇంకో విధంగా ఎలా సాల్వ్ చేయొచ్చు, x+2 × x-2 రాసుకొని కింద x-2 ఉంది, దీన్ని క్యాన్సిల్ చేసి x+2 వస్తుంది కదా. అప్పుడు x+లో 2నే కదా పెట్టమనింది వాళ్ళు, 2 + 2 అయితే 4. అంటే ఎల్హెచ్ఎల్ ఆర్హెచ్ఎల్ రెండు ఈక్వల్ అయ్యి మనము లిమిట్ వాల్యూ కనుక్కున్నప్పుడు 4 వచ్చింది. అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే లిమిట్ ఎగ్జిస్ట్ అయింది, ఫైనైట్ వాల్యూతో ఎగ్జిస్ట్ అయింది, ఇన్ఫైనైట్ వాల్యూతో కాదు. 4 అనేది ఒక ఫైనైట్ వాల్యూ కాబట్టి ఈ లిమిట్ ఎగ్జిస్ట్. అంటే లిమిట్స్ అనేది ఇలా కనుక్కోవాలి. ఒక లిమిట్ ఇచ్చారు వాళ్ళు, అది ఎగ్జిస్ట్ అయిందో లేదో చెప్పాలి అంటే మీరు ఎల్హెచ్ఎల్ కనుక్కోవాలి, ఆర్హెచ్ఎల్ కనుక్కోవాలి. ఎల్హెచ్ఎల్ ఎలా కనుక్కోవాలో చూపించాను నేను. ఇది నార్మల్గా చెప్పాను నేను, మీరు ఇలానే చేయాలని కాదు. 2 అంటే 2 కన్నా తక్కువ అంటే 1.9 తీసుకున్నా, మీరు 1.5 తీసుకుంటా అంటే కుదరదు, తప్పది, అలా తీసుకోవద్దండి. మనము చిన్న వాల్యూ 2 కన్నా ఒక పాయింట్స్ అలా ఇంకా నెగ్లెక్టెడ్ ఇంకా వాల్యూ, ఆ వాల్యూ దగ్గర ఏమవుతుంది ఫంక్షన్ అనేది మనం అలా తీసుకోవాలి. ఇది ఎల్హెచ్ఎల్ కాన్సెప్ట్, ఆర్హెచ్ఎల్ కాన్సెప్ట్. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏంటంటే మెథడ్స్ చూద్దాం. 0/0 ∞/∞ సాల్వ్ చేయడానికి అలా మెథడ్స్ ఏంటంటే మొత్తం 3 మెథడ్స్ ఉంటాయి. ఫస్ట్ ఏంటంటే ఫ్యాక్టరైజేషన్, సెకండ్ ఏంటంటే రేషనలైజేషన్, సెకండ్ ఇది. ఫస్ట్ ఇది ఫ్యాక్టరైజేషన్, సెకండ్ ఇది రేషనలైజేషన్, థర్డ్ ఇది ఏంటంటే ఎల్ ఆర్బిటల్ రూల్. ఇది మొత్తం 3 ఉన్నాయి ప్రాసెసెస్. అంటే 0/0 కానీ ∞/∞, 0/0 ∞/∞ అంటే దాని అర్థం ఏంది, ఇందాక నేను తీసుకున్న దాంట్లో లిమిట్ ఎక్స్టెండింగ్ టు x² - 4/x-2 ఉందా, 2ని సబ్స్టిట్యూట్ చేసినప్పుడు నీకు వచ్చే ఫామ్ ఏంది ఇక్కడ 0/0. అప్పుడు వచ్చినప్పుడు నువ్వు 0/0 వచ్చింది కాబట్టి దాన్ని ఏ విధంగా సాల్వ్ చేయొచ్చు అంటే ఈ 3 వేస్లో సాల్వ్ చేయొచ్చు, 3 వేస్లో నుంచి సాల్వ్ చేయొచ్చు.
అది ఇక్కడ కాన్సెప్ట్. అంటే ఫస్ట్ ఏం చేయాలి, మనం వాల్యూ పెట్టి చెక్ చేయాలి. చెక్ చేసిన తర్వాత మనకి ఏ ఫామ్ అయితే వస్తుందో, ఇప్పుడు 0/0 వస్తుందో, ∞/∞ వస్తుందో, 1/∞ వస్తుందో, ∞/0 వస్తుందో, లేదంటే 0 × ∞, ∞ ఈ ఏ ఫామ్స్ వస్తున్నాయి ఫస్ట్ చెక్ చేయాలి. చెక్ చేసిన తర్వాత ఆ ఫామ్ని మనం సాల్వ్ చేయడానికి ఇక్కడ మనకి ప్రాసెస్ ఏమేమి ఉన్నాయో అవి ఫైండ్ చేయాలి. మనం ఏం తెలుసుకున్నాం ఇప్పుడు, 0/0 ∞కి ఫ్యాక్టరైజేషన్, రేషనలైజేషన్, ఎల్హాపిటల్ రూల్స్ అని 3 ప్రాసెసెస్ ఉన్నాయి. ఇవేందో నేను చెప్తాను. దానికి ముందు మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఫస్ట్ మీరు వాల్యూ పెట్టి చెక్ చేయాలి. చెక్ చేసిన తర్వాతనే ఏ ఫామో కనిపెట్టి 7లో పక్క ఒకటి ఉంటుంది. ఇది మాత్రం పక్క కదా, 7 ఫామ్స్లో ఒకటి పక్క ఇవ్వాలి, దాని నుంచి బయటకు వెళ్ళలేడు. 7 ఫామ్స్లో ఒకటి ఇస్తారు కాబట్టి ఆ ఒక ఫామ్ వచ్చిన తర్వాత ఏ ప్రాసెస్ యూజ్ చేస్తే నీకు ఆన్సర్ వస్తుందో అది మీరు ఫైండ్ చేయాలి. ఇప్పుడు చూడండి, సపోజ్ ఇదే ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోండి. ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ చెప్తున్నాను. సేమ్ ఇదే ఎగ్జాంపుల్, లిమిట్ x10 × 2 x² - 4/x - 2 ఉంది. మీకు ఆల్రెడీ నాకు ఫ్యాక్టరైజేషన్ చెప్పేది. ఇలా చేసి కదా పైన న్యూమరేటర్ని, ఇలా చేసిన తర్వాత ఈ రెండింటిని క్యాన్సిల్ చేయొచ్చు. అంటే ఫ్యాక్టర్స్ రాసి క్యాన్సిల్ చేస్తున్నాం. అప్పుడు మీకు వచ్చింది ఏంటి, x+2. ఇప్పుడు 2 పెడితే ఎంత వచ్చింది, ఇక్కడ 4 వచ్చిందా. ఇలా కనుక్కునే ప్రాసెస్ని ఏమంటామంటే ఫ్యాక్టరైజేషన్ అంటాం. అంటే ఫ్యాక్టర్స్ రాసి ఏమైనా న్యూమరేటర్లో, డినామినేటర్లో క్యాన్సిల్ అయ్యే టర్మ్స్ ఏమైనా ఉంటే క్యాన్సిల్ చేసి మిగతా దాంట్లో లిమిట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం. లిమిట్ ఇక్కడ వాల్యూ ఏదైతే ఇస్తారో ఆ వాల్యూ ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేసి ఎంత వస్తుంది, ఇక్కడ మనకు 4 వస్తుంది. అంటే ఇక్కడ లిమిట్ ఈ విధంగా కనుక్కుంటే దాన్ని ఫ్యాక్టరైజేషన్ అంటాం. ఇప్పుడు ఇదే ఎగ్జాంపుల్, రేషనలైజేషన్ అంటే ఏంటంటే రేషనల్ టర్మ్స్ రావడం, అవి నేను చెప్తాను. ఇప్పుడు థర్డ్కి రండి. ఎల్హాపిటల్ రూల్ అంటే ఏంటంటే న్యూమరేటర్ని, డినామినేటర్ని ఇండివిజువల్గా డిఫరెన్షియేషన్ చేయడం. ఇది మెయిన్ అందరూ చేసే తప్పు ఏంటంటే ఎల్హాపిటల్ని ప్రతి ఒక్క ఫామ్లో అప్లై చేస్తుంటారు. తప్పు. 0/0 ∞/∞ ఫామ్స్లోనే అప్లై చేయాలి. దీస్ ఎల్హాపిటల్ రూల్ షుడ్ బి ఓన్లీ ఫర్ 0/0 అండ్ ∞/∞. అదర్ ఫామ్స్కి అసలు ఈ రూల్ అనేది ఎగ్జిస్ట్ కాదు. 0/0 ∞/∞ ఉంటే యూ హ్యావ్ టు యూజ్ ఎల్హాపిటల్ రూల్. అది కూడా మ్యాండేటరీ కాదు. ఈ మూడిట్లో అన్ని దానిల కన్నా ఎల్హాపిటల్ ఈజీ, కానీ ప్రతి దాంట్లో ఎల్హాపిటల్ వర్కౌట్ కాదు. మీకు ఆన్సర్ తొందర రావాలంటే మీరు ఈ మూడిట్లో ఏదో ఒకటే సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. పెద్ద ప్రాసెస్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నారంటే చాలా పెద్దగా వెళ్తుంది. ఇప్పుడు ఇదే ఉంది, ఇండివిజువల్గా నేను డిఫరెన్షియేషన్ చేయమన్నా. x² - 4కి డిఫరెన్షియేషన్ ఎంత, 2x. x - 2కి డిఫరెన్షియేషన్ ఎంత, 1. అంటే ఏమొచ్చింది ఆన్సర్, 2x వచ్చింది. 2 ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి, 2 2s ఎంత, 4 వచ్చింది ఆన్సర్. దీన్ని ఎల్హాపిటల్ రూల్ అంటారు. అంటే ఎల్హాపిటల్ రూల్ అంటే ఏంటంటే దీస్ ఎల్హాపిటల్ రూల్ విల్ బి అప్లైడ్ ఓన్లీ ఫర్ 0/0 అండ్ ∞/∞ ఫార్మ్స్ ఓన్లీ. when it is applicable you have to do the separate individual differentiation for the numerator as well as the denominator. అలా చేసిన తర్వాత నువ్వు లిమిట్ వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకొని నీకు ఆన్సర్ రాబట్టచ్చు. ఇది థర్డ్ మెథడ్. ఇది ఇప్పుడు నెక్స్ట్ సెకండ్ మెథడ్, రేషనలైజేషన్కి వస్తే √y⁴ +1 -1 డివైడెడ్ బై y - 1 ఇలా ఉంది. సపోజ్ ఇలా ఉంది అనుకోండి క్వశ్చన్. ఇదేంటంటే లిమిట్ ఏమి ఇచ్చారంటే y → 0, y → ఏమి ఇవ్వచ్చు అంటే 1 ఇవ్వచ్చు, అంతే కదా. y → 1. ఇప్పుడు మీకు ఇదే ఉంది, ఇదే క్వశ్చన్ అనుకోండి. ఇలా ఉంది, మీరు దీని వాల్యూ రాబట్టాలి. దీని వాల్యూ ఎంత, ఫస్ట్ ఏం చెప్పాను నేను, లిమిట్ మీకు ఇచ్చిన వాల్యూ ఉంటుందా, ఆ వాల్యూ ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేసేయండి. ఫస్ట్ చూడండి అసలు ఏ ఫామ్ వస్తుందో. y1 సబ్స్టిట్యూట్ చేసి ఏమొస్తుంది ఇక్కడ, 1 - 1 అంటే 1 కూడా కాదు, తప్పు 1. ఇక్కడ ఒక నిమిషం ఆగండి. y → 0, y → 0 కాదు, y → 0. ఇప్పుడు చూడండి క్వశ్చన్ ఏంటంటే లిమిట్ y → 0 √y⁴ +1 - 1 డివైడెడ్ బై y. ఇప్పుడు 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఏమవుతుంది, ఇక్కడ ఇది 0 అయిపోయి √1 అంటే ఎంత, 1 - 1 డివైడెడ్ బై 0 అంటే ఏమొచ్చింది ఇక్కడ 0/0. 0/0 అంటే మన ఇంటర్మీడియట్ ఫామ్స్లో ఉంది ఇది, కాబట్టి కరెక్ట్ మీరు చేసింది. మీరు ఇప్పుడు కరెక్ట్ చేశారు కాబట్టి 0/0. వాట్ ఈస్ ద ఫామ్ యూ హ్యావ్ టు సెలెక్ట్, 0/0 సెలెక్ట్ చేసిన తర్వాత ఈ 3 ప్రాసెస్ సెలెక్ట్ చేయాలి. ఏ ప్రాసెస్ చేస్తే తొందర ఆన్సర్ వస్తుంది, ఇక్కడ రూట్ అనే ఉంది కదా, రూట్ ఉంటే రేషనలైజ్ చేయాలి అంతే. ఒక చిన్న గుడ్డి గుర్తు ఏంటంటే ఇఫ్ యూ సీ ఎనీ రేషనల్ టర్మ్ అంటే రూట్ టర్మ్ ఏదన్నా ఉంటే రేషనలైజేషన్ చేయొచ్చు. ఎలా చేయాలంటే ఆల్రెడీ మీకు తెలుసు, చిన్నప్పటి నుంచి నేర్చుకున్నారు. అది ఎలా అంటే y⁴ +1 - 1 డివైడెడ్ బై y ఉందా ఇంటూ పాజిటివ్ ఏంటంటే ఇక్కడ
రూట్ ఆఫ్ వై పవర్ 4 ప్లస్ 1 డివైడెడ్ బై రూట్ ఆఫ్ వై పవర్ 4 ప్లస్ 1 ప్లస్ 1. ఇలా చేస్తే ఏమైంది ఇక్కడ, ఇది ఓపెన్ అయింది ఓకే. ఇది ఏమైంది ఇక్కడ, రూట్ ఆఫ్ వై పవర్ 4 ప్లస్ 1 ప్లస్ 1 ఇలా అయింది. ఇది క్యాన్సల్ అంటే ఎంత వచ్చింది ఇక్కడ, వై పవర్ 4 డివైడెడ్ బై వై రూట్ ఆఫ్ వై పవర్ 4 ప్లస్ 1 ప్లస్ 1 వచ్చింది. ఇది 3 టైమ్స్ క్యాన్సల్, 3 టైమ్స్ క్యాన్సల్ అంటే ఆన్సర్ ఏమొచ్చింది అప్పుడు, వై క్యూబ్ డివైడెడ్ బై రూట్ ఆఫ్ వై పవర్ 4 ప్లస్ 1 ప్లస్ 1 వచ్చింది. ఇప్పుడు వై టెండింగ్ టు 0 అంటే 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. 0 డివైడెడ్ బై రూట్ ఆఫ్ రూట్ 1 ప్లస్ 1 అంటే ఎంత వచ్చింది, 0/2 అంటే ఆన్సర్ 0. అంటే ఈ లిమిట్ వాల్యూ ఎంత అంటే 0. ఇలా చేస్తే దాన్ని రేషనలైజేషన్ అంటాం. ఫ్యాక్టర్స్ తీసి సాల్వ్ చేస్తే దాన్ని ఫ్యాక్టరైజేషన్ అంటాం. ఎలా పెట్టాలంటే న్యూమరేటర్ని డినామినేటర్ని ఇండివిజువల్గా డిఫరెన్షియేషన్ చేసి లిమిట్ వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేసి ఆన్సర్ రాబడతాం. ఇది 0/0 ఇన్ఫినిటీ ఫార్మ్స్ ఇవి. ఇంకొకటి మీరు నీట్గా అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఎక్స్ టెండింగ్ టు ఏ, ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఏ. ఎక్స్ టెండింగ్ టు ఏ అంటే ఎక్స్ నాట్ ఈక్వల్ టు ఏ ఇక్కడ, కానీ ఇక్కడ ఎగ్జాక్ట్ ఏకి ఈక్వల్. ఎక్స్ నాట్ ఈక్వల్ టు ఏ అంటే ఎక్స్ టెండింగ్ టు ఏ అన్నాం అంటే లెఫ్ట్ హ్యాండ్ నుంచి టెండ్ అయితే ఎక్స్ టెండింగ్ టు ఏ మైనస్ అంటాం, రైట్ హ్యాండ్ నుంచి టెండ్ అయితే ఎక్స్ టెండింగ్ టు ఏ ప్లస్ అంటాం. అంటే టెండింగ్ అంతేగాని అది వాల్యూ కాదు, కరెక్ట్ వాల్యూ. ఐ మీన్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఏ అనేది కన్ఫర్మ్ వాల్యూ కాదు, అది జస్ట్ టెండింగ్ వాల్యూ. ఎక్స్ టెండింగ్ టు ఏ మైనస్, ఎక్స్ టెండింగ్ టు ఏ ప్లస్. ఇది మీరు డిఫరెన్షియేట్ చేయగలగాలి. టెండింగ్ ఏంది, ఈక్వల్ టు ఏంది. టెండింగ్ అంటే జస్ట్ ఆ వాల్యూ టెండ్ అవుతుంది అంతేగాని ఈక్వల్ కాదు. ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఏ ఇక్కడ ఈ రెండు డిఫరెంట్ మీరు అర్థం చేసుకోవాలి. ఇక్కడ లిమిట్స్లో డిస్కస్ చేస్తాం. ఇది నార్మల్ వాల్యూ, ఇది నార్మల్గా ఎక్స్ ఎంత అని చెప్పచ్చు ఇక్కడ, కానీ ఇక్కడ లిమిట్స్ ఏంది, ఎక్స్టెండింగ్ టు ఏ మైనస్, ఎక్స్టెండింగ్ టు ఏ ప్లస్. ఈ లిమిట్స్ అక్కడ ఫంక్షన్ యొక్క బిహేవియర్ ఏందో మనం లిమిట్స్ చాప్టర్లో ఇక్కడ ఇది తెలుసుకుంటున్నాం ఇక్కడ. కాబట్టి దీనికి మధ్యలో ఉన్న డిఫరెన్స్ అర్థం చేసుకోవాలి, కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. ఇప్పుడు ఒక క్వశ్చన్ తీసుకోండి, రూట్ ఆఫ్ 1 ప్లస్, ఇది ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్, ఇది మైనస్ రూట్ 2 డివైడెడ్ బై వై పవర్ 4 y tending to 0. Limit y tending to 0 root of 1 plus y power 4 minus root 2 divided by y power 4. ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఏం చేయమన్నా, సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. y వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేసేయండి డైరెక్ట్గా. ఏమొస్తుందో చూద్దాం. రూట్ ఆఫ్ y 0 పెడితే ఇక్కడ 1 ప్లస్ 1 ఎంత 2, రూట్ 2 మైనస్ రూట్ 2 ఎంత 0, కింద 0 ఉంది. 0/0 ఫామ్ వచ్చింది. 0/0 అంటే ఏమేమి మనం యూజ్ చేయొచ్చు, 3 యూజ్ చేయొచ్చు. ఫ్యాక్టరైజేషన్, రేషనలైజేషన్, ఎల్లాపెటల్ చేస్తే ఇక్కడ పెద్దగా అవుతుంది. ఎందుకంటే రూట్స్ అనేది ఇంక్లూడ్ అయినాయి. రూట్ ఎక్స్కి డిఫరెన్షియేషన్ ఎంత 1/2 రూట్ ఎక్స్. అలా కంప్లీట్గా చేసుకుంటూ పోవాలి కాబట్టి ఒక చాలా పెద్ద ప్రాసెస్ అది. కాబట్టి అది తీసుకోకూడదు మనం. ఈజీగా వస్తుంది కానీ చేయకూడదు, అది లెంత్ అవుతుంది కొంచెం. ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే మనకి మిలిగినది ఏంటి, ఫ్యాక్టరేషన్. ఫ్యాక్టర్స్ లేవు ఇక్కడ, ఫ్యాక్టర్స్ చేద్దామంటే. కాబట్టి ఇంకా మిలిగింది ఏంటంటే రేషనలైజేషన్. ఇలా మీరు ప్రతి ఒక్క ప్రాసెస్ని ఎలిమినేట్ చేసుకుంటూ వెళ్తారు చూడండి, అప్పుడు మీకు కరెక్ట్ వస్తుంది. యూ హ్యావ్ టు ఎలిమినేట్ ఆల్ ద ప్రాసెస్. మీకు 100 ప్రాసెసెస్ ఉంటే దానిలో 99 ప్రాసెస్ ఎలిమినేట్ చేసేయండి. ఏదైతే మీకు సింపుల్ ఇస్తుందో అదే దానికే వెళ్ళండి. ఇది రేషనలైజేషన్ సింపుల్ అవుతుంది. ఎలా అంటే చూడండి, ఇప్పుడు రూట్ ఆఫ్ 1 ప్లస్ ఇప్పుడు సపోజ్ ఇది ఉంది, దీనికి రేషనలైజ్ చేయాలా. ఎలా చేస్తాను, సేమ్ అదే దాంతో 1 ప్లస్ y పవర్ 4 మైనస్ రూట్ 2 డివైడెడ్ బై y పవర్ 4 ప్లస్ రూట్ 2 రూట్ ఆఫ్ 1 ప్లస్ y పవర్ 4 ప్లస్ రూట్ 2. దీంతో ఇలానే చేయాల్సిందే. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇది ఏ మైనస్ బి ఇంటూ ఏ ప్లస్ బి ఏమవుతుంది, 1 ప్లస్ y పవర్ 4 మైనస్ 2 అవుతుంది డివైడెడ్ బై y పవర్ 4 ఇంటూ రూట్ ఆఫ్ 1 ప్లస్ y పవర్ 4 ప్లస్ రూట్ 2. ఇప్పుడు ఇది క్యాన్సల్ అయ్యి -1 వస్తుంది ఇక్కడ, -1. నెక్స్ట్ మళ్ళీ రేషనలైజేషన్ ఇంటూ రూట్ ఆఫ్ 1 ప్లస్ y పవర్ 4 ప్లస్ 1 డివైడెడ్ బై రూట్ ఆఫ్ 1 ప్లస్ y పవర్ 4 ప్లస్ 1. అప్పుడేమొస్తుంది,
1 ప్లస్ వై పవర్ 4 మైనస్ 1 డివైడెడ్ బై y power 4 into root of 1 plus root of 1 plus y power 4 plus root 2 into root of 1 plus y power 4 plus 1. ఇప్పుడు ప్లస్ 1 మైనస్ 1 క్యాన్సల్, y power 4 క్యాన్సల్. ఏమొచ్చింది ఇక్కడ 1 ఇదంతా వస్తుంది ఇక్కడ వాల్యూ. అంతే కదా, ఇక్కడికి లాస్ట్కి అయిపోయి కదా. ఇప్పుడు 0 పెట్టండి దీంట్లో. 0 పెడితే ఇది 0, జీరో అంటే ఇది 1 అంటే రూట్ టూ ప్లస్ రూట్ ఎంత అంటే 2√2. ఈడ పెడితే ఎంత వస్తుంది, √2 వస్తుంది. అంతేనా, ఇక్కడ 2 వస్తుంది అంతే కదా. 0 పెట్టేస్తే ఇది √1 అంటే 1 ప్లస్ 1 ఎంత 2 అంటే 2తో మల్టిప్లై ఎంత వస్తుంది ఓవరాల్గా 1/4√2 వస్తుంది ఆన్సర్. లిమిట్ అంటే లిమిట్ ఆన్సర్ ఎంత 4√2. ఇది ప్రాసెస్. ఇది ప్రీవియస్ ఇయర్లో వచ్చిన క్వశ్చన్ ఇది. ఇప్పుడు దీంట్లో ఫస్ట్ కంప్లీట్ చేసుకున్నాం. ఇప్పుడు దీంట్లోనే ఒక సబ్ పార్ట్ ఏంటంటే 0/0లోనే ఇలా ఉంటాయి ఒక్కొక్కసారి క్వశ్చన్స్. లిమిట్ ఎక్స్టెండింగ్ టు ఇన్ఫినిటీ, లిమిట్ ఎక్స్టెండింగ్ టు ఇన్ఫినిటీ అని ఒకటి ఉంటుంది, లిమిట్ ఎక్స్టెండింగ్ టు మైనస్ ఇన్ఫినిటీ అని ఒకటి ఉంటుంది. ఇక్కడ ఫంక్షన్ ఏదైనా ఉండొచ్చు. ఎక్స్టెండింగ్ టు ఇన్ఫినిటీ, ఎక్స్టెండింగ్ టు మైనస్ ఇన్ఫినిటీ, ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ వచ్చినప్పుడు ఏం చేయాలి? యాక్చువల్గా f(x) అనేది ఎలా ఉంటుందంటే ఒక పాలినామియల్ ఫంక్షన్ ఉంటుంది. పాలినామియల్ డివైడెడ్ బై పాలినామియల్ లేదంటే లీనియర్ డివైడెడ్ బై లీనియర్ ఏదైనా ఉండొచ్చు. ఇలా ఉంటుంది. ఇలా వచ్చినప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఎక్స్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. x = 1/t తీసుకోవాలి ఇక్కడ. ఎప్పుడు ఎక్స్టెండింగ్ టు ఇన్ఫినిటీ ఉన్నప్పుడు. ఎక్స్టెండింగ్ టు మైనస్ ఇన్ఫినిటీ ఉన్నప్పుడు x = -1/t తీసుకోవాలి. ఇలా తీసుకున్నప్పుడు రెసిప్రోకల్ చేయండి. ఏమొస్తుంది ఇక్కడ 1/x వస్తుంది, ఇక్కడ ఏమొస్తుంది t = -1/x వస్తుందా? అంతే కదా. అంటే దాని అర్థమైంది ఇప్పుడు x ఇక్కడ 10/0 అంటే x 10/∞ అంటే 1/∞ ఎంత 0 అంటే అప్పుడు t 10 ఎంత 0నే కదా. x 10/∞ అప్పుడు t 10 ఎంత 0. అంటే ఇప్పుడు ఓవరాల్గా దీన్ని కంప్లీట్గా ఎలా చేంజ్ చేసి లిమిట్ t 10/0 f(x) ప్లస్లో ఏం పెట్టాలి 1/t పెట్టాలి ఇక్కడ. ఇది ఒకటి. నెక్స్ట్ లిమిట్ t 10/0 ఇక్కడ ఏమొస్తుంది f(-1/t) వస్తుంది. ఇది 2 ఫార్మ్స్ సాల్వ్ చేయడానికి. ఇదే ప్రాసెస్. ఎక్స్టెండింగ్ టు ఇన్ఫినిటీ f(x), దాని యొక్క ఫైనల్ వర్జన్ ఏంటంటే లిమిట్ t 10/0. అంటే ఇన్ఫినిటీ అంటే మనం సాల్వ్ చేయడం కొంచెం ఇబ్బంది అవుతుంది. దాన్ని మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే కన్వర్ట్ చేస్తున్నాం. ఏ విధంగా 10/0 అంటే 0/0 ఫామ్లే కన్వర్ట్ చేస్తున్నాం. ఇది ఇక్కడ. ఇప్పుడు దీంట్లో ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే సపోజ్ నార్మల్గా తీసుకోండి. లిమిట్ ఎక్స్టెండింగ్ టు ఇన్ఫినిటీ x - 3/x + 5 అని ఉంది. ఎక్స్టెండింగ్ టు ఇన్ఫినిటీ అంట. x - 3 డివైడెడ్ బై x + 5 ఉందా. ఇప్పుడు ఎక్స్టెండింగ్ టు ఇన్ఫినిటీని ఏం చేంజ్ చేయమన్నా t 10/0 లాగా చేంజ్ చేయమన్నా. అప్పుడు ఏమొస్తుంది లిమిట్ t 10/0 x ప్లస్లో ఏం పెట్టాలి 1/t పెట్టాలి చెప్పా కదా. 1/t + 5 అప్పుడు ఏమొస్తుంది ఆన్సర్ 1 - 1/t - 3 1 + t ఇలా వస్తుంది. ఇలా వచ్చిన తర్వాత ఏంది సాల్వ్ చేయండి. 1 - 3t డివైడెడ్ బై 1 + 5t అంతే కదా. ఎక్స్టెండింగ్ టు కరెక్టే. ఇక్కడ ఈ వరకు వచ్చింది. ఇప్పుడు చూడండి లిమిట్ t 10/0 1 - 3t డివైడెడ్ బై 1 + 5t ఉంది. t 10/0 అంటే 0 పెట్టి చూడండి ఏమైనా ఫామ్ వస్తుందా. ఫామ్ రాకుంటే ఆన్సర్ అయిపోయింది కరెక్టే. ఇంకా ఫామ్ వచ్చిందా మళ్ళీ చేయండి. ఇప్పుడు t 10/0 పెడితే ఏమొస్తుంది ఇక్కడ ఇది 0 ఇది 0 అంటే ఆన్సర్ అయితే వచ్చింది 1. ఇదే ఆన్సర్. ఎక్స్టెండింగ్ టు ఇన్ఫినిటీ అప్పుడు. ఎక్స్టెండింగ్ టు -∞ అప్పుడు ఏమొస్తుంది అంటే చేంజ్ చేస్తాం, జస్ట్ చేంజ్ చేస్తాం నార్మల్గా. అప్పుడు ఇక్కడ 1 వస్తుంది. అప్పుడు ఈడేమొస్తుంది -∞ తీసుకుంటే సపోజ్ ఇదే ప్రాబ్లం. లిమిట్ ఎక్స్టెండింగ్ టు -∞ x - 3 డివైడెడ్ బై x + 5 ఉంది. ఏమొస్తుంది -1/t పెట్టామని చెప్పా. -1/t + 5 అప్పుడు ఏమొస్తుంది ఆన్సర్ -1 - 3t డివైడెడ్ బై -1 + 5t t 10/0 ఆన్సర్ ఎంత వస్తుంది 1 వస్తుంది. ఇదేంటిది లిమిట్ ఎక్స్టెండింగ్ టు t 10/0 కదా. ఇదొకటి రెండిట్లో ఆన్సర్ ఏమొచ్చింది 1 వచ్చింది.
అంటే దీని అర్థం ఏంటంటే ఎక్స్టెండింగ్ టు ఇన్ఫినిటీ ఎక్స్టెండింగ్ టు మైనస్ ఇన్ఫినిటీ అనే దగ్గర మీకు ఒక షార్ట్ కట్ ఏంటంటే రెండు యొక్క పవర్స్ సేమ్ ఉన్నాయి అనుకో, న్యూమరేటర్ పవర్ డినామినేటర్ పవర్, ఐ మీన్ దాని యొక్క పవర్స్ ఇక్కడ ఎంత ఉంది పవర్ 1, దీని యొక్క పవర్ కూడా 1, పవర్స్ ఈక్వల్ అయినా అనుకో, జస్ట్ ఎక్స్ యొక్క కోఎఫిషియెంట్స్ ఉంటాయా దాన్ని రాసేయండి అంతే, డివైడ్ చేయండి. ఎక్స్ కోఎఫిషియెంట్ ఎంత 1, ఇక్కడ ఈడ ఎక్స్ కోఎఫిషియెంట్ ఎంత 1, ఓవరాల్గా ఎంత ఆన్సర్ 1 అంతే, అలా చేసేయాలి. ఒకవేళ దీంట్లో కేసెస్ ఏమొస్తాయంటే దీంట్లో మొత్తం 3 కేసెస్ వస్తాయి. ఫస్ట్ కేసు ఏంటంటే ఇందాక చెప్పినట్టు న్యూమరేటర్ ఈక్వల్ టు డినామినేటర్ పవర్స్. సెకండ్ ఏంటంటే న్యూమరేటర్ గ్రేటర్ దాన్ డినామినేటర్ పవర్సే. నెక్స్ట్ థర్డ్ ఏంటంటే న్యూమరేటర్ లెస్ దాన్ డినామినేటర్, ఇది పవర్సే. ఇలా వచ్చినప్పుడు ఏం చేయాలి అంటే ఆన్సర్ ఏమొస్తుంది, డైరెక్ట్ షార్ట్కట్ ఏంటంటే న్యూమరేటర్ ఈక్వల్ టు డినామినేటర్ వచ్చిందా, పైన ఎగ్జాంపుల్ లాగా దాని యొక్క పవర్స్ యొక్క కోఎఫిషియెంట్స్ ఉంటాయి కదా, దాన్ని డివైడ్ చేస్తే ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది మీకు. న్యూమరేటర్ గ్రేటర్ దాన్ డినామినేటర్ అంట, అప్పుడేమొస్తుంది ఆన్సర్ డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్ వస్తుంది. దీనికి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే ఇలా తీసుకోండి, ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎక్స్ ప్లస్ 1 ఉంది, ఇది ఒకటి డివైడెడ్ బై ఎక్స్ మైనస్ 3 ఉంది. దీనికి ఏంటంటే లిమిట్ ఎక్స్టెండింగ్ టు ఇన్ఫినిటీ అని ఇచ్చాం. అప్పుడు దీని యొక్క ఆన్సర్ ఏమైతే చూడండి, ఎక్స్టెండింగ్ టు ఇన్ఫినిటీ కదా. ఇప్పుడు దాన్ని ఏమైనా సాల్వ్ చేయగలవా, నీకేం చెప్పాను, ఎక్స్టెండింగ్ టు ఇన్ఫినిటీ అంటే లిమిట్ ఏం పెట్టుకోమన్నాడు, లిమిట్ t10 into 0 అంటే ఆన్సర్ ఏమొస్తుంది ఇప్పుడు, ఇక్కడ 1/t² మైనస్ 1/t, ఐ మీన్ ప్లస్ 1/t ప్లస్ 1 డివైడ్ బై 1/t మైనస్ 3. ఇప్పుడు దీన్ని మొత్తం సాల్వ్ చేస్తే ఏమొస్తుంది, 1 ప్లస్ t ప్లస్ t² డివైడెడ్ బై t², ఇదేమొచ్చింది 1 మైనస్ 3t డివైడెడ్ బై t వచ్చింది. అంటే మొత్తం సాల్వ్ చేస్తే ఆన్సర్ ఏమొస్తుంది, ఇక్కడ t వస్తుంది. ఇప్పుడు దీన్ని క్రాస్ మల్టిప్లై చేయండి, ఇంటూ t డివైడెడ్ బై 1 మైనస్ 3t, అంటే దీన్ని షిఫ్ట్ చేస్తున్నాను. షిఫ్ట్ చేస్తే ఏమొస్తుంది నాకు ఇక్కడ 1 ప్లస్ t² డివైడెడ్ బై t ఇంటూ 1 మైనస్ 3t వస్తుంది. ఇప్పుడు దీన్ని లిమిట్ t10 into 0 కదా, t10 into 0 అంటే ఆన్సర్ ఎంత, ఇది 1 డివైడెడ్ బై 0 అంటే 1/0 అంటే ఇన్ఫినిటీ, డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్. దాని మీనింగ్ 1/0 డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్ కదా. మీరు క్యాల్కులేటర్లో కూడా కొట్టి చూడండి, ఎనీ నెంబర్ డివైడెడ్ బై 0 అంటే ఏమొస్తుంది, అది డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్, లేదంటే డిటర్మినెంట్ కాదు అంటే నాట్ డిఫైన్డ్ అలా వస్తుంది క్యాలిక్యులేటర్లో. అలానే ఇక్కడ కూడా, అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే మనం లిమిట్ ఎక్స్టెండింగ్ టు ఇన్ఫినిటీ లేదంటే మైనస్ ఇన్ఫినిటీ అలాంటివి ఏమైనా సాల్వ్ చేసేటప్పుడు మనం చూసుకోవాల్సింది ఏంటంటే న్యూమరేటర్ డిగ్రీ డినామినేటర్ డిగ్రీ ఈక్వలా కాదా. ఈక్వల్ అయితే డైరెక్ట్ కోఎఫిషియెంట్స్ డివైడ్ చేసేయండి. లేదు న్యూమరేటర్ డిగ్రీ గ్రేటర్ ఉంది, న్యూమరేటర్ డిగ్రీ గ్రేటర్ ఉంటే మీకు వచ్చే ఆన్సర్ ఏంటంటే డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్. అలా కాదని న్యూమరేటర్ డిగ్రీ డినామినేటర్ కన్నా తక్కువ, ఐ మీన్ తక్కువ ఉంది డినామినేటర్ కన్నా, అంటే డినామినేటర్ డిగ్రీ ఎక్కువ ఉంది. సేమ్ ఇదే ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోండి, ఏమంటే షిఫ్ట్ చేయండి, పైన x మైనస్ 3 పెట్టుకోండి, కింద x² ప్లస్ x ప్లస్ 1 పెట్టుకోండి. అప్పుడు మీకు ఏమొస్తుంది, సేమ్ ఇదే రివర్స్ అవుతుంది. ఏమొస్తుంది, t ఇంటూ 1 మైనస్ 3t డివైడెడ్ బై 1 ప్లస్ t ప్లస్ t² వస్తుంది. దీనికి కూడా ఏంది లిమిట్ t10 into 0, t10 into 0 పెడితే ఏమొస్తుంది ఇక్కడ 0 into 1 మైనస్, ఐ మీన్ 0 into 1 డివైడెడ్ బై 1 అంతే కదా. అంటే ఆన్సర్ ఏంటి అప్పుడు 0. అంటే ఇలాంటి కేసెస్లో ఆన్సర్ 0. మీరు ఇదొక్క వాల్యూస్ గుర్తు పెట్టేసుకున్నారంటే అయిపోయింగా, మీరు మళ్ళీ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఫస్ట్ ఏం చేయాలి, డిగ్రీస్ చెక్ చేయండి. డిగ్రీస్ ఈక్వల్ ఉంటే ఆ హైయెస్ట్ పవర్ యొక్క డిగ్రీస్ని డివైడ్ చేసేయండి, ఐ మీన్ పవర్ కోఎఫిషియెంట్స్ని డివైడ్ చేసేయండి. న్యూమరేటర్ డిగ్రీ గ్రేటర్ ఉందా డినామినేటర్ కన్నా, ఏం చేయాలి, డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్ అంతే. ఆప్షన్స్లో ఉంటుంది డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్, వెంటనే టిక్ చేసేయండి. నెక్స్ట్ థర్డ్, అంటే ఆప్షన్స్లో కూడా ఏంటంటే డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్ అనేది పక్కా ఎవరికైతే వస్తుందో దగ్గర 80% ఛాన్సెస్ డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్ కావడానికే ఉంటాయి. అది ఆప్షన్స్ అలా ఉంటాయి, ఎందుకంటే డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్ అనే వాల్యూ ఎప్పుడు ఇస్తారంటే అది నిజంగా డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్ అన్నప్పుడే ఇస్తారు. కాబట్టి మనం 80% అదే ఆన్సర్ అని నమ్మచ్చు, కానీ చేసి పెట్టేంత వరకు అలా ఫిక్స్ కావదండి. అదే ఇక్కడ మెయిన్. అలా కాదండి, నెక్స్ట్ న్యూమరేటర్ డిగ్రీ లెస్ దాన్ డినామినేటర్ ఉందనుకోండి, అంటే డినామినేటర్ నార్మల్గా ఆలోచించండి, ఇది న్యూమరేటర్ డినామినేటర్, ఈ ఎక్స్టెండింగ్ టు ఇన్ఫినిటీ, సపోజ్ ఈ ఫంక్షన్ 10 into ఇన్ఫినిటీ, ఈ ఫంక్షన్ 10 into ఇన్ఫినిటీ అందాం. ఇది యొక్క పవర్ ఎక్కువ ఉందంటే 10 into ఇన్ఫినిటీ అంటే ఇది 1/∞ లెక్క కదా, ఇంకా అంటే 1/∞ అంటే 0 కదా, అంటే ఇలా కూడా చెప్పచ్చు, అంటే ఆన్సర్ 0. ఇలా ఇది ఇన్ఫినిటీ యొక్క ప్రాపర్టీస్. అంటే ఇన్ఫినిటీ వస్తే ఇలా సాల్వ్ చేయాలి అంతే. నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఈ 2 ఫార్మ్స్ కంప్లీట్ అయ్యాయి, 0/0 ఇన్ఫినిటీ కంప్లీట్ అయింది. నెక్స్ట్ థర్డ్ది 0 into ఇన్ఫినిటీ, ఇన్ఫినిటీ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ, ఇవే కదా. 0 into ఇన్ఫినిటీ, ఇన్ఫినిటీ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ, ఇలాంటివి వచ్చినప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి.
జీరో ఇంటూ ఇన్ఫినిటీ, ఇన్ఫినిటీ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ. దీనిలో ఏం చేయాలంటే దీన్ని సాల్వ్ చేయడానికి మన దగ్గర ప్రాసెసెస్ లేవు. మనం ఏం చేయాలి, ఈ రెండింటిని 0/0 లేదంటే ఇన్ఫినిటీ బై ఇన్ఫినిటీలో కన్వర్ట్ చేయాలి. యూ హ్యావ్ టు కన్వర్ట్ 0 ఇంటూ ఇన్ఫినిటీ ఇన్ఫినిటీ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ ఫార్మ్స్ ఇంటూ డూయబుల్ 0/0 అండ్ ఇన్ఫినిటీ బై ఇన్ఫినిటీ ఫార్మ్స్. ఈ రెండింటి మనం చేంజ్ చేస్తాం. ఐ మీన్ 0/0 ఇంటూ ఇన్ఫినిటీని ఈ విధంగా కానీ ఈ విధంగా కానీ కన్వర్ట్ చేయి, లేదంటే ఇన్ఫినిటీ మైనస్ ఇన్ఫినిటీని ఈ విధంగా కానీ ఈ విధంగా కన్వర్ట్ చేయి. ఈ విధంగా కన్వర్ట్ అయిన తర్వాత వెన్ యూ కన్వర్ట్ దీస్ ఫార్మ్స్ ఇంటూ దీస్ ఫార్మ్స్, ఫర్ డూయింగ్ దీస్ ఫార్మ్స్ వీ హ్యావ్ 3 మెథడ్స్. ఏంటివి అవి? ఫ్యాక్టరైజేషన్, నెక్స్ట్ ఏంటి రేషనలైజేషన్, నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఎలాపిటల్. ఇవే కదా. అంటే ఈ ఫార్మ్స్ వచ్చినప్పుడు ఈ విధంగా కన్వర్ట్ చేసి ఈ విధంగా ప్రాసెస్ అప్లై చేయండి అని చెప్తున్నారు. అంటే దీనికి సపరేట్ ప్రాసెస్ లేవు. ఇప్పుడు దీనికి ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే ఏ విధంగా చెప్పచ్చు? నార్మల్గా ఆలోచించండి. దీనికి ఒక ఎగ్జాంపుల్ అంటే 0 ఇంటూ ఇన్ఫినిటీకి ఎగ్జాంపుల్ తీద్దాం. సపోజ్ లిమిట్ ఉంది, లిమిట్ సంథింగ్ టెండింగ్ టు సంథింగ్. 0 ఇంటూ ఇన్ఫినిటీ అంటే మనం ఏ విధంగా చేయొచ్చు అంటే 0 ఇంటూ ఇన్ఫినిటీ ఇక్కడ చూసుకోండి. సపోజ్ ఇదే ఉంది, సింపుల్ తీసుకుందాం. యాక్చువల్గా అంటే దీనికి చాలా క్వశ్చన్స్ మీకు దొరుకుతాయి. నార్మల్గా తీసుకోండి. లిమిట్ x టెండింగ్ టు 0 x ఇంటూ 1/x అని ఉంది. సపోజ్ దీని ఆన్సర్ 1 మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు. సపోజ్ ఇదే ఉంది. ఇప్పుడు నేను డైరెక్ట్ దీనిలో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తానంటే ఏమొస్తుంది? ఇది 0 ఇంటూ ఇన్ఫినిటీ వస్తుందా? ఈ ఫార్మ్స్ ఏం చేయాలి? ఫస్ట్ 0/0 కన్వర్ట్ చేయాలి, అంతే కదా. అంటే ఇండివిజువల్గా చూసినప్పుడు దీన్ని నార్మల్గా x/x తీసుకొని 0/0 లాగా అవుతుంది. అదే చెప్తున్నా. x ఉందా, దాన్ని ఏం చేయాలి? 0/0 యొక్క ఫార్ములాకి లేదంటే ఇన్ఫినిటీ బై ఇన్ఫినిటీలో కన్వర్ట్ చేయాలి. 0/0 ఎలా కన్వర్ట్ చేస్తామంటే డైరెక్ట్ క్యాన్సిల్ చేసి లేదంటే x/x ఇలా రాసి డైరెక్ట్ క్యాన్సిల్ చేసి 1 ఆన్సర్ చెప్పేయచ్చు. అంటే ఇది ఒక అంత మంచి ఎగ్జాంపుల్ కాదనుకోండి. 0/0 ఇంటూ ఇన్ఫినిటీకి చాలా ఎగ్జాంపుల్స్ ఉంటాయి. ట్యాన్లో చాలా ఉంటాయి, ట్యాన్ లేదంటే కాట్లో చాలా ఉంటాయి. 0 పెట్టినప్పుడు వాల్యూ అనేది చేంజ్ అవుతుంది. సపోజ్ tan 0 తీసుకోండి. tan 0 అంటే sin 0/0. సపోజ్ ఇలా తీసుకోండి. ఇంకా ఇది మంచి ఎగ్జాంపుల్. ఇంకా ఎక్స్టెండింగ్ టు 0 x cot x ఉంది. x cot x ఎంత? ఇది 0 ఇంటూ cot 0 ఎంత? 1/tan 0. tan 0 ఎంత? tan 0 0నే కదా. అదొక డౌట్ మళ్ళీ. tan x sin x cos x. sin x అంటే 0, ఇది 1 అంటే ఆన్సర్ 0. అంటే ఈ 0 అంటే 1/0 అవుతుంది. 1/0 అంటే ఇన్ఫినిటీ, అంతే కదా. 0 ఇంటూ ఇన్ఫినిటీ ఫామ్ వచ్చింది. అంటే ద మెయిన్ ఎగ్జాంపుల్ వేర్ యూ క్యాన్ అండర్స్టాండ్ 0 ఇంటూ ఇన్ఫినిటీ అంటే ఇదే. ఇంకా ఏంటంటే x cot x. దీన్ని ఏం చేయమన్నా? కన్వర్ట్ చేయమన్నా. ఏ విధంగా? 0/0 లేదంటే ఇన్ఫినిటీ బై ఇన్ఫినిటీ కన్వర్ట్ చేయాలి. ఫస్ట్ 0/0 కన్వర్ట్ చేయడానికి ట్రై చేద్దాం. ఇదేంది? ఇది 0 కదా. నేను దీన్ని కిందికి పంపించినట్టు అది కూడా 0 అవుతుంది కదా. అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే లిమిట్ ఎక్స్టెండింగ్ టు 0 x డివైడెడ్ బై cot xని tan x రాస్తా, అంటే 1/tan x. అప్పుడు x/tan x వచ్చిందా? ఇప్పుడు దీనిలో 0 పెడితే ఏమొచ్చింది మీకు? 0/tan x ఎంత? 0. tan 0 0/0 ఫామ్ వచ్చిందా? అంటే 0 ఇంటూ ఇన్ఫినిటీని ఎలా కన్వర్ట్ చేసాం? వీ హ్యావ్ కన్వర్టెడ్ 0 ఇంటూ ఇన్ఫినిటీ ఫామ్ ఇంటూ 0 డివైడెడ్ బై 0 ఫామ్. ఇలా చేసిన తర్వాత నాకు నార్మల్ ప్రొసీజర్స్ అనేవి అప్లికబుల్ అవుతాయి. లిమిట్ ఎక్స్టెండింగ్ టు 0. ఇప్పుడు x/tan x ఉందా? 0/0 ఫామ్ వచ్చింది. దీన్ని ఎలా సాల్వ్ చేయాలి? దీన్ని సాల్వ్ చేయడానికి ఏంటంటే ఎలా పెట్టాలి అప్లై చేద్దాం. న్యూమరేటర్ని డిఫరెన్షియేషన్ చేద్దాం. x అంటే ఎంత? డిఫరెన్షియేషన్ 1. tan x డిఫరెన్షియేషన్ ఎంత? sec² x. 0 పెట్టండి. sec² 0 ఎంత? 1. అంటే 1 డివైడెడ్ బై 1 ఎంత? 1. అంటే ఆన్సర్ 1 వచ్చాయి. మీరు ఇంకా చెప్పాలంటే మీరు రాను ఇంకా ఈ చాప్టర్లో ఇంకా మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే కొద్దీ ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ స్టాండర్డ్ ఫామ్స్లో అక్కడ ఏం నేర్చుకుంటారంటే డైరెక్ట్ దీని ఆన్సర్ 1 అని అక్కడ ఒక ప్రూఫ్ వస్తుంది. అది మీకు చెప్తాం. x/tan x కానీ sin x/x కానీ ఇక్కడ వస్తాయి. అది డిస్కస్ చేద్దాం అప్పుడు. మెయిన్ ఇంతే. 0/0 అయిపోయింది, ఇన్ఫినిటీ బై ఇన్ఫినిటీ అయిపోయింది, 0 ఇంటూ ఇన్ఫినిటీ, ఇన్ఫినిటీ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ కూడా అయిపోయింది. ఈ రెండింటిని ఎలా చేయాలని చెప్పాను? 0/0 ఇన్ఫినిటీ బై ఇన్ఫినిటీ ఈ విధంగా కన్వర్ట్ చేయండి. కన్వర్ట్ చేసిన తర్వాత ఈ ఏ ప్రాసెస్ ఏదైతే 0 ఇంటూ ఇన్ఫినిటీ 0/0 ఇన్ఫినిటీ బై ఇన్ఫినిటీకి చేశారో అంటే ఇది రేషనలైజేషన్
ఫ్యాక్టరైజేషన్, ఎల్లాపిటల్, ఈ మూడింటిని అప్లై చేయండి, అయిపోయి. దీంతో 4 అయిపోయినాయి ఇంటర్మీడియట్ ఫార్మ్స్. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు దీంట్లోనే ఈ ఇంటర్మీడియట్ ఫార్మ్స్ అలానే పెట్టండి. ఒక కాన్సెప్ట్ అనేది ఉంది ఇక్కడ, అదేంటంటే బైనామియల్ అప్రాక్సిమేషన్ అని ఒక కాన్సెప్ట్ వస్తుంది ఇక్కడ. బైనామియల్ అప్రాక్సిమేషన్ అంటే ఏంటంటే 1 ప్లస్ ఎక్స్ హోల్ పవర్ ఎన్ని ఉందా, ఒకవేళ ఈ ఎక్స్ అనేది టెండింగ్ టు 0 ఉంటే దీని యొక్క ఆన్సర్ ఎంత అంటే 1 + nx. ఇదే బైనామియల్ ఎక్స్పాన్షన్ యొక్క మెయిన్ వాల్యూ ఇది. ఈ ఎక్స్ ప్లేస్లో ఏదన్నా ఉండొచ్చు, 1 + sin x కూడా ఉండొచ్చు. 1 + sin x హోల్ పవర్ ఎన్న ఉందనుకో, లిమిట్ ఎక్స్టెండింగ్ టు 0 అని చెప్పాను నేను. ఎక్స్టెండింగ్ టు 0 అంటే sin x ఏమవుతుంది, 0 అవుతుంది. అంటే ఈ డబ్బా టెండింగ్ టు 0 అంటే అప్పుడు మనం బైనామియల్ అప్రాక్సిమేషన్ వాడచ్చు. అప్పుడు ఏమొస్తుంది ఆన్సర్, 1 + n sin x వస్తుంది. దీని ఆన్సర్ ఇది. అలా ఇది బైనామియల్ అప్రాక్సిమేషన్. అంటే బైనామియల్ అప్రాక్సిమేషన్ అంటే ఏంటంటే ఇది యాక్చువల్గా మీరు నార్మల్గా చూస్తే 1 + x హోల్ పవర్ n ఎక్స్పాన్షన్ ఏంది, 1 + x హోల్ పవర్ n ఏంది ఎక్స్పాన్షన్, nc0 1 power n x power 0 ఇలా పోతూ ఉంటుంది. nc1 1 power n - 1 x power 1, nc2 1 power n - 2 x square ఇలా పోతూ ఉంటుంది బైనామియల్ అప్రాక్సిమేషన్. మనం ఏం చేస్తామంటే nc0 అంటే 1, ఈడేమొచ్చింది x వచ్చింది, 1 + nx వచ్చింది. ఇక్కడ ఈ టర్మ్స్ అన్ని నెగ్లెక్ట్ చేసేసి 1 + nx ఒకటి తీసుకుంటాం. ఇది ఇక్కడ దీనికి ఒక ఫార్ములా. ఎప్పుడు ఈ వాల్యూ టెండింగ్ టు 0 అయితే వాళ్ళు ఇచ్చింటారు, లిమిట్ ఎక్స్ ఈజ్ టెండింగ్ టు 0 అని ఇస్తే ఈ డబ్బాలో అంటే 1+ ఉండాలి. మరి 1+ తర్వాత ఉన్న బాక్స్ ఒకవేళ నీకు కానీ 0 అవుతుంటే డైరెక్ట్గా రాసేయచ్చు, అదేంది 1 + nx అని రాయొచ్చు. ఇదే బైనామియల్ అప్రాక్సిమేషన్. అంటే క్వశ్చన్స్ చేసేటప్పుడు ఎప్పుడన్నా మీకు కానీ ఇలా కానీ కనిపిస్తే, సపోజ్ 1 + x పవర్ 1/2 వచ్చింది ఇలా, అంటే √1 + x వచ్చింది. అలా వచ్చినప్పుడు ఎక్స్టెండింగ్ టు 0 అని ఇచ్చాను నేను, లిమిట్ ఎక్స్టెండింగ్ టు 0. అప్పుడు డైరెక్ట్ మీరు ఏం రాయొచ్చు, దీన్ని 1 + 1/2 x రాయొచ్చు. అంటే అప్పుడు ఏమొచ్చింది, 1 + x/2 వచ్చింది. అలా డైరెక్ట్ అప్రాక్సిమేషన్ అప్లై చేయొచ్చు దీంట్లో. అది ఇక్కడ మెయిన్ గోల్. అంటే ఇంకా సింపుల్గా అవుతుంది, మీరు మళ్ళీ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఎక్కువ. ఇప్పుడు బైనామియల్ అప్రాక్సిమేషన్ కూడా అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు టేబుల్ డిస్కస్ చేద్దాం. ఇంపార్టెంట్ టేబుల్ అని చెప్పాను కదా, ఆ టేబుల్ ఏంటంటే ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఈ టేబుల్ లిమిట్స్లో వస్తుంది, కంటిన్యూటీలో వస్తుంది, డిఫరెన్షియబిలిటీలో వస్తుంది. చాలా అంటే చాలా ఇంపార్టెంట్. మనం ఏం తీసుకుంటామంటే ఇక్కడ 2 ఫంక్షన్స్ తీసుకుంటాం. దాని పేర్లు ఏంటంటే f(x) ఫంక్షన్, g(x) ఫంక్షన్ తీసుకుంటాం. ఈ రెండు యొక్క ఫంక్షన్స్కి మనం అడిషన్ అన్నా చేయొచ్చు, లేదంటే మల్టిప్లికేషన్ అన్నా చేయొచ్చు. దీన్ని ఎలా రాయొచ్చు అంటే f(x) ఇంటూ ఆర్ డివైడెడ్ బై g(x) ఇలా రాయొచ్చు. దీన్ని కూడా అలానే రాయండి, f(x) ± g(x) ఇలా రాస్తారు కదా. ఏం చేస్తున్నామంటే ఫస్ట్ f(x) అనే ఒక లిమిట్ అనేది ఎగ్జిస్ట్ అయింది ఇక్కడ. తీసుకోండి, f(x) అనే ఒక ఫంక్షన్ తీసుకోండి, అది దాని యొక్క లిమిట్ ఎగ్జిస్ట్ అయింది. g(x) అనే ఫంక్షన్ తీసుకోండి, దాని యొక్క లిమిట్ ఎగ్జిస్ట్ అయింది. మీరు ఈ రెండింటిని కలిపినా కూడా లిమిట్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. ఈ రెండింటిని డివైడ్ చేసినా మల్టిప్లై చేసినా కూడా లిమిట్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. ఇప్పుడు ఇక్కడ తీసుకోండి, సపోజ్ ఇది ఎగ్జిస్ట్ అయింది, ఇది డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్. నెక్స్ట్ ఏంటంటే డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్. అంటే f(x) అనే ఒక ఫంక్షన్, g(x) అనే ఒక ఫంక్షన్ ఇండివిజువల్ ఫంక్షన్స్. ఆ రెండు ఫంక్షన్స్ని తీసుకున్నప్పుడు సపరేట్గా లిమిట్స్ చెక్ చేసినప్పుడు ఎగ్జిస్ట్ అయింది, ఇక్కడ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. అదేవిధంగా f(x) ఒకవేళ ఎగ్జిస్ట్ అయింది లిమిట్, g(x)కి ఎగ్జిస్ట్ కాలేదు, కానీ ఇక్కడ ఏమవుతుంది. నెక్స్ట్ రెండు డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్, ఇక్కడ ఏమవుతుంది. ఇవి ఉంటాయా, ఇవి చాలా అంటే చాలా ఇంపార్టెంట్. ఒకవేళ ఒక ఫంక్షన్ ఎగ్జిస్ట్ అయ్యి ఇంకో ఫంక్షన్ ఎగ్జిస్ట్ కాలేదు, దాని యొక్క అడిషన్ ఆర్ సబ్ట్రాక్షన్ కూడా ఎగ్జిస్ట్ కాదు, డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్. నెక్స్ట్ ఒకటి ఎగ్జిస్ట్ అయింది, ఇంకోటి డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్ అయింది, దాని యొక్క మల్టిప్లికేషన్ డివిజన్ మేబీ ఎగ్జిస్ట్ కావచ్చు లేదంటే కాకపోవచ్చు. రెండు డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్ తీసుకున్నారు,
రెండు డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్ తీసుకున్నప్పుడు దాని యొక్క అడిషన్ కానీ సబ్ట్రాక్షన్ కానీ ఎగ్జిస్ట్ కావచ్చు. మే ఎగ్జిస్ట్, ఈ వర్డ్ మే ఉంది చూసారా, చాలా ఇంపార్టెంట్. మే ఎగ్జిస్ట్ అంటే ఎగ్జిస్ట్ కావచ్చు కాకపోవచ్చు. ఇక్కడ కూడా అంతే, మే ఎగ్జిస్ట్ అంటే ఇప్పుడు ఓవరాల్గా ఏంది, టూ ఫంక్షన్స్ ఎగ్జిస్ట్, దానికి సబ్ట్రాక్షన్ అడిషన్ మల్టిప్లికేషన్ డివిజన్ ఏమవుతుంది, ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. ఒక ఫంక్షన్ డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్, ఇంకో ఫంక్షన్ ఎగ్జిస్ట్ అయింది, దాని యొక్క అడిషన్ సబ్ట్రాక్షన్ ఏమవుతుంది, డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్, దాని యొక్క మల్టిప్లికేషన్ డివిజన్ ఏమవుతుంది, మేబీ ఎగ్జిస్ట్. టూ ఫంక్షన్స్ తీసుకున్నారు, దాని యొక్క లిమిట్స్ ఏమైనాయంటే డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్ వచ్చాయి రెండు, దాని యొక్క అడిషన్ సబ్ట్రాక్షన్ మేబీ ఎగ్జిస్ట్, మే నాట్ బి ఎగ్జిస్ట్ చెప్పలేదు. దాని యొక్క మల్టిప్లికేషన్ డివిజన్ ఎగ్జిస్ట్ కావచ్చు లేదంటే కాకపోవచ్చు, మేబీ ఎగ్జిస్ట్, మే ఎగ్జిస్ట్. ఇవి చాలా ఇంపార్టెంట్. మీరు ఇది ఒక్క టేబుల్ గుర్తుపెట్టుకుంటే మీకు ఎప్పుడైనా ఒక టూ ఫంక్షన్స్ ఇచ్చినప్పుడు మీకు చేయడానికి చాలా ఈజీ అవుతుంది. ఇప్పుడు సపోజ్ ఇదే తీసుకోండి, ఏ విధంగా తీసుకోవచ్చు అంటే ఎక్స్ ఉంది, 1/x ఉంది. ఎక్స్ అంటే ఇక్కడ లిమిట్ ఎక్స్ టెండింగ్ టు 0 తీసుకున్నాను నేను. ఎక్స్ టెండింగ్ టు 0 అంటే ఆన్సర్ 0, ఇది ఎగ్జిస్ట్ అయింది. ఇక్కడ ఎక్స్ టెండింగ్ టు 0 అంటే ఇది ఇన్ఫినిట్ అయింది, ఇది డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్ ఇక్కడ. ఎందుకంటే లిమిట్ ఇన్ఫైనైట్ రావాలని చెప్పాను, ఇన్ఫైనైట్ కాదు. ఎగ్జిస్ట్ ఒకటి, డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్. ఈ రెండింటిని యాడ్ చేయండి, x+1/x వచ్చింది. అంటే ఎంత, x+1 ఎంత వస్తుంది, x² + 1/x వచ్చిందా. ఇప్పుడు లిమిట్ పెట్టి చూడండి ఎంత వచ్చింది, మళ్ళీ డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్. మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను, ఒకటి ఎగ్జిస్ట్ అయ్యి ఇంకొకటి డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్ అయితే దాని యొక్క లిమిట్ అడిషన్ చేసినప్పుడు సబ్ట్రాక్షన్ చేసినప్పుడు డస్ నాట్ ఎగ్జిస్టే వస్తుంది ప్రతి కేసులో. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఇది x ఉంది, ఇది 1/x ఉంది. ఈ రెండింటిని మల్టిప్లై చేయండి లేదంటే రెండింటిని డివైడ్ చేయండి, ఏమైనా చేయండి. ఆన్సర్ ఎంత వస్తుంది, ఇక్కడ ఎంత వస్తుంది, x² వస్తుంది. లిమిట్ ఎక్స్టెండింగ్ టు 0 పెట్టినప్పుడు ఇది 0, ఇది 1 వచ్చింది, అంతే కదా. ఇప్పుడు ఏమొచ్చింది, ఈ లిమిట్ ఎగ్జిస్ట్ అయింది కదా, ఇక్కడ ఒక ఫైనైట్ వాల్యూ వచ్చింది కదా. అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే ఒకటి ఎగ్జిస్ట్ ఇంకో డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్ అయినప్పుడు దాని యొక్క సబ్ట్రాక్షన్ అడిషన్ పక్కా డస్ నాట్ ఎగ్జిస్టే, కానీ దాని యొక్క మల్టిప్లికేషన్ డివిజన్ ఎగ్జిస్ట్ కావచ్చు అనే దానికి ఎగ్జాంపుల్ ఇది. x 1/x అనే టూ ఫంక్షన్స్, ఎక్స్ని f(x) తీసుకోండి, 1/xని g(x) తీసుకోండి. రెండింటిని అడిషన్ చేసినప్పుడు డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్ వచ్చింది, రెండింటిని మల్టిప్లై డివైడ్ చేసినప్పుడు మే ఎగ్జిస్ట్ వచ్చింది, ఎగ్జిస్ట్ వచ్చింది. కాబట్టి కొన్ని ఫంక్షన్స్ ఎగ్జిస్ట్ కావచ్చు, కొన్ని ఫంక్షన్స్ డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్ కావచ్చు. ఇది మనం చెక్ చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఇంపార్టెంట్ బాక్స్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు శాండ్విచ్ థీరం. శాండ్విచ్ థీరం అన్న వెంటనే మీకు అర్థం కావాలి, శాండ్విచ్ చూసే ఉంటారు. ఇలా ఉంటుంది శాండ్విచ్, రెండు మధ్యలో ఏదో ఒకటి ఉంటుంది, చీజ్ కానీ లేదంటే ఎనీ ఐటమ్స్ అంటే రెసిపీస్లో ఏదో ఒక ఐటమ్స్ ఉంటుంది. ఇలా ఉంటుంది కదా, ఇది మిక్స్ చేసే కదా మీకు శాండ్విచ్ ఇచ్చేది, అంతే కదా. అంటే ద శాండ్విచ్ ఈస్ మేడప్ ఆఫ్ 2 breads and in between breads there is a cheese or any curry or any సబ్జీ, ఆ విధంగా ఉంటుంది. అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే 2 breads కలిపినప్పుడు మిడిల్లో ఏదో ఒకటి సర్వ్ చేసి దాన్ని కంప్లీట్గా శాండ్విచ్ అన్నాం. అదేవిధంగా మనకి ఇక్కడ లిమిట్స్లో ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంది, అదేంటంటే శాండ్విచ్ థీరం. దీని యొక్క మీనింగ్ ఏంటంటే ఇలా ఉన్నాయి ఫంక్షన్స్. ఇలా 3 ఫంక్షన్స్ తీసుకోండి నేను. 3 వాల్యూ ఒక ప్లేస్లో వెళ్ళే వస్తుంది. మీరు నీట్గా గమనించండి. ఈ పాయింటే డిఫరెన్షియేషన్ ఫ్యాక్టర్, ఇక్కడ డిఫరెన్షియేటింగ్ ఫ్యాక్టర్. శాండ్విచ్ థీరం ఏం చెప్తుందంటే 2 గ్రాఫ్స్ ఉంటాయి కదా, దాని మధ్యలో పాస్ అయ్యే గ్రాఫ్ ఉంది చూసారా, g(x). దీని యొక్క లిమిట్ ఒకవేళ లిమిట్ సపోజ్ ఎక్స్టెండింగ్ టు L ఏదో ఒక వాల్యూ తీసుకోండి. సపోజ్ ఇక్కడ ఏ తీసుకోండి, ఏ తీసుకున్నప్పుడు దీని యొక్క లిమిట్ h(x) యొక్క లిమిట్ L వచ్చింది, లిమిట్ ఎక్స్టెండింగ్ టు ఏ. f(x) తీసుకున్నప్పుడు కూడా నీకు అదే వచ్చింది, ఎల్ఏ వచ్చింది. అప్పుడు మనం ఏం చెప్పచ్చు అంటే దీని నుంచి శాండ్విచ్ థీరం కంబైన్ చేసి ఏం చెప్పచ్చు అంటే లిమిట్ ఎక్స్టెండింగ్ టు ఏ g(x) కూడా వాల్యూ ఎల్ఏ వస్తుంది అని చెప్పచ్చు మనం. ఇదే శాండ్విచ్ థీరం. అంటే 2 ఫంక్షన్స్ మధ్యలో అది ఒక ఫంక్షన్ శాండ్విచ్ అయితే ఈ రెండిటికి ఏదైతే వాల్యూ వస్తుందో అదే లిమిట్ వాల్యూ దీనికి కూడా మిడిల్ శాండ్విచ్ అయిన ఫంక్షన్కి కూడా అదే వాల్యూ వస్తుంది. ఇదే మీనింగ్. అంటే ఇప్పుడు దీన్ని ఏం చెప్పచ్చు మీరు, h(x) అనే ఫంక్షన్
లాస్ట్కి ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అనే ఫంక్షన్. ఈ రెండింటి మధ్యలో ఉన్న ఫంక్షన్ ఏంది జీ ఆఫ్ ఎక్స్. అంటే జీ ఆఫ్ ఎక్స్ అనేది ఈ రెండింటి మధ్యలో శాండ్విచ్ అయింది. ఇందాక చెప్పినట్టు ఇడైతే ఇది బ్రెడ్, ఇది బ్రెడ్, మధ్యలో రెసిపీ ఏదన్నా. ఈ రెసిపీ ఇక్కడ జీ ఆఫ్ ఎక్స్, ఈ బ్రెడ్ హెచ్ ఆఫ్ ఎక్సే, ఈ బ్రెడ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్సే. బ్రెడ్ అంటే సేమ్ క్వాలిటీ, అంటే సేమ్ వాల్యూస్. వచ్చింది అనుకోండి, దీని యొక్క రెసిపీ కూడా బ్రెడ్తోనే చేసింటారు అనుకోండి. అంటే దీని అర్థం ఏంటంటే అలా తీసుకోదండి. దీన్ని ఏ విధంగా ఆలోచించాలంటే, టూ ఫంక్షన్స్ మధ్యలో ఒక ఫంక్షన్ శాండ్విచ్ అయితే ఈ రెండు ఫంక్షన్స్కి మనం లిమిట్ క్యాలిక్యులేట్ చేసినప్పుడు ఏదైతే వాల్యూ వస్తుందో అదే వాల్యూ మధ్యలో శాండ్విచ్ అయిన ఫంక్షన్కి కూడా అదే వాల్యూ వస్తుంది. ఇది శాండ్విచ్ థీరం. నెక్స్ట్ శాండ్విచ్ థీరం అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ స్టాండర్డ్ ఫార్మ్స్. ఇంకా మిగిలినవి చెప్తాను. ఇది ఎందుకంటే ఇవి ఫస్ట్ చిన్న చిన్న కాన్సెప్ట్స్ ఇవి అయిపోగొట్టుకుంటే మనం ప్రాబ్లమ్స్లోకి ఎంటర్ అయినప్పుడు ఈజీ అవుతుంది మనకి. ఇంపార్టెంట్ స్టాండర్డ్ ఫార్మ్స్. మనకి పని తగ్గించడానికి ఈ ఫార్మ్స్ని తయారు చేశారు. మనం కూడా తయారు చేసుకోవచ్చు ఫార్మ్స్. స్టాండర్డ్ ఫార్మ్స్ అంటే ఏం చేసినా కూడా వాల్యూస్ చేంజ్ కావు. స్టాండర్డ్ అలాంటి కొన్ని ఫార్మ్స్ ఉన్నాయి. అంటే దాని యొక్క ఆన్సర్స్ డైరెక్ట్ మనకి ఇచ్చేశారు. అవేంటివంటే లిమిట్ ఎక్స్టెండింగ్ టు 0 ln of 1 + x/x. దీని యొక్క వాల్యూ 1 అవుతుంది. నెక్స్ట్ లిమిట్ ఎక్స్టెండింగ్ టు 0 e⁻x - 1/x. ఇది వాల్యూ 1 అవుతుంది. ఇలా కొన్ని స్టాండర్డ్ ఫార్మ్స్ ఉన్నాయి. ఏమేమి ఉన్నాయో చెప్తాను చూడండి. ఇంకా లిమిట్ ఎక్స్టెండింగ్ టు 0 e⁻x - 1/x. దీని వాల్యూ ln a అవుతుంది. ఎలా అవుతుందో ఒక్కొక్కటి నీట్గా చేద్దాం. నెక్స్ట్ లిమిట్ ఎక్స్టెండింగ్ టు 0 1 - cos x / x². దీని యొక్క వాల్యూ ఎంత అవుతుంది అంటే 1/2. ది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్, అన్ని ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్ ఇవి అయిపోయినాయి కదా. నెక్స్ట్ ఏంటంటే చూడండి, ఇది అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఏంటంటే దీంట్లో స్టాండర్డ్ ఫార్మ్స్లో ఇంకా మిగతా ఏమైనా అంటే లిమిట్ ఎక్స్టెండింగ్ టు 0 sin x/x లేదంటే sin inverse/x. దీని యొక్క వాల్యూస్ ఎంత అయితే అంటే 1 అయితే. లిమిట్ ఎక్స్టెండింగ్ టు 0 tan x/x tan inverse x/x. దీని యొక్క వాల్యూస్ కూడా 1 అవుతాయి. ఎన్ని మొత్తం 1 2 3 4 5 6 ఉన్నాయి. ఇవి ఒక్కటే కాదు, మీరు ఇంకా తయారు చేస్తే మీకు ఇంకా చాలా వస్తాయి, హండ్రెడ్స్ థౌజండ్స్ కూడా వస్తాయి. కానీ అన్ని ఫంక్షన్స్ తయారు చేసి చేయాల్సిన అవసరం లేదు. మనకి ప్రాసెస్ అర్థం కావాలి. స్టాండర్డ్ ఫార్మ్స్ అనేది ఎలా వచ్చాయి స్టాండర్డ్ ఫార్మ్స్ ఒక్కొక్కటి చెప్తాను చూడండి. ఫస్ట్ అది ln of 1 + x / x. ఈ ఫార్మ్ తీసుకోండి. లిమిట్ ఎక్స్టెండింగ్ టు 0 ln of 1 + x / x. ఎక్స్టెండింగ్ టు 0 అయితే కింద ఏమొస్తుంది ఇక్కడ 0. ఫస్ట్ నేను చెప్పాను ఏదైనా చేయండి, ఫస్ట్ మీరు వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఏమొస్తుంది ఇక్కడ ln1 వస్తుంది. ln1 అంటే ఎంత 0/0. అంటే ఇది ఇండిటర్మినేట్ ఫార్మ్ వచ్చింది కాబట్టి మనం దీన్ని సాల్వ్ చేయడానికి 3 వేస్ ఉన్నాయి. ఫ్యాక్టరైజేషన్, రేషనలైజేషన్, ఎల్హాపిటల్. ఇప్పుడు నేను ఎల్హాపిటల్ అప్లై చేస్తున్నా. ln of 1 + xకి ఏమొస్తుంది డిఫరెన్షియేషన్ 1/x వస్తుంది. అంటే 1/1 + x వస్తుంది. ఎక్స్కి ఎంత 1. ఇప్పుడు ఎక్స్టెండింగ్ టు 0 పెడితే ఎంత వస్తుంది ఆన్సర్ 1 కదా. అయిపోయాయి, ఫస్ట్ది అయిపోయాయి. నెక్స్ట్ సెకండ్ది లిమిట్ ఎక్స్టెండింగ్ టు 0 e⁻x - 1/x. ఇది ఎంత 0 పెడితే 0, ఈడ పైన వస్తుంది 1 - 1 అంటే 0/0 వచ్చింది. అంటే కరెక్ట్, అంటే లిమిట్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. ఇప్పుడు మనం సాల్వ్ చేయడానికి ఏం చేయాలా, డిఫరెన్షియేషన్ చేద్దాం. మళ్ళీ ఎల్హాపిటల్ అప్లై చేద్దాం. 0/0 వచ్చింది, ఏదైనా చేయొచ్చు మీరు, మీ ఇష్టం. డైరెక్ట్ డిఫరెన్షియేషన్ చేస్తే ఏమొస్తుంది e⁻xకి e⁻xే, కాన్స్టెంట్కి 0, కింద ఏమొచ్చింది 1 వస్తుంది. అంటే e⁻x వచ్చింది. అంటే e⁻x వచ్చిన తర్వాత మా వాల్యూ 0 పెట్టిన తర్వాత ఆన్సర్ ఏమొస్తుంది e⁻0 ఎంత 1. అంటే ఆన్సర్ ఎంత వచ్చింది 1 వచ్చిందా. అంటే ఈ విధంగా వచ్చే స్టాండర్డ్ ఫార్మ్స్. అంటే ఇలాంటి ఒక ఫంక్షన్స్ క్రియేట్ అయినప్పుడు ఆన్సర్లు ఏమొస్తాయని నార్మల్గా గెస్ చేస్తే చేస్తే వచ్చాయి. ఇవి ఇప్పుడు నార్మల్గా ఎగ్జిస్ట్ కాలేదు, వాళ్ళు కనుక్కున్నారు. ఇవి చిన్నవే కదా, ఇవి కనుక్కొని స్టాండర్డ్ ఫార్మ్స్ లెక్క దీనికి ఒక పేరు ఇచ్చేస్తే అవి అలానే ఉండిపోతాయి కదా, దాన్ని ఎవరు చేంజ్ చేయలేరు కదా. మనం ఏదైనా చిన్న టర్మ్స్ వచ్చినప్పుడు అలా ఇలాంటివి ఏమైనా యూజ్ చేసుకునేటప్పుడు డైరెక్ట్ ఆన్సర్ ln of e⁻x - 1/x అంతే ఎంత పెట్టచ్చు 1 పెట్టచ్చు ఆన్సర్ డైరెక్ట్గా. ln of
1 plus x divided by x, limit extending to 0, 1 answer. Limit ln of, limit extending to 0, e power x minus 1 by x ఎంత 1 అలా. నెక్స్ట్ చూడండి a power x minus 1 by x, దీనికి కూడా ఏంది లిమిట్ ఎక్స్టెండింగ్ టు 0 ఎంత వస్తుంది, 0 పెడితే 1 minus 1 by 0 అంటే 0 by 0 ఇండిపెండెంట్ ఫామే. మనం ఏం చేస్తాం, డిఫరెన్షియేషన్ చేస్తాం, కింద వచ్చింది 1 వచ్చింది, డిఫరెన్షియేషన్ చేసిన తర్వాత ఎక్స్కి ఎంత డిఫరెన్షియేషన్ 1, పైన ఏమొస్తుంది ఏ పవర్ ఎక్స్ డిఫరెన్షియేషన్ ఎంత ఏ పవర్ ఎక్స్ ln a కాన్స్టెంట్కి 0 అంటే ఏ పవర్ ఎక్స్ ln a వస్తుంది. అప్పుడు ఎక్స్ 0 పెడితే ఏమొస్తుంది, ఏ పవర్ 0 అంటే 1 ఇంటూ ln a అంటే ln a, ఆన్సర్ ఏదో వచ్చేసిందంటే కదా. అలాగా ఇది కూడా అయిపోయింది. నెక్స్ట్ లిమిట్ ఎక్స్టెండింగ్ టు 0, 1 minus cos x by x square, ఇది చూడండి దీని యొక్క ఆన్సర్ 1 minus cos x by x square కదా. ఫస్ట్ 0 పెట్టండి ఏమొస్తుంది, 1 minus cos 0 అంటే 1 డివైడెడ్ బై 0 అంటే 0 by 0 వచ్చింది, అంటే కరెక్ట్ ఇంటర్మీడియట్ ఫామ్ వచ్చింది. మనం ఏం చేయొచ్చు, రేషనలైజేషన్, ఎల్హాపిటల్, ఫ్యాక్టరేషన్ ఏదైనా వాడచ్చు. ఇప్పుడు ఎల్హాపిటల్ వాడితే ఏమొస్తుంది, 1 అంటే 0 డిఫరెన్షియేషన్, కాన్స్టెంట్ టర్మ్కి 0 డిఫరెన్షియేషన్, మైనస్ కాస్ ఎక్స్ ఎంత వస్తుంది, సైన్ ఎక్స్కి డిఫరెన్షియేషన్ కాస్ ఎక్స్కి డిఫరెన్షియేషన్ మైనస్ సైన్ ఎక్స్ అంటే మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ సైన్ ఎక్స్ డివైడెడ్ బై ఎంత 2x, ఈ రెండు క్యాన్సల్ ఎంత వచ్చినప్పుడు సైన్ ఎక్స్ డివైడెడ్ బై 2x వచ్చిందా. మళ్ళా లిమిట్ ఎక్స్టెండింగ్ టు 0, సైన్స్ ఎంత 0 డివైడెడ్ బై 2 ఇంటూ 0 ఎంత 0 అంటే మళ్ళీ 0 by 0 వచ్చింది. ఇది ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఉంది ఒక స్టాండర్డ్ ఫామ్, అది నేను నెక్స్ట్ చెప్తాను. ఫస్ట్ ఇక్కడ ఇవ్వండి, సైన్ ఎక్స్ బై ఎక్స్ వచ్చిందా. ఇప్పుడు మళ్ళీ డిఫరెన్షియేషన్ చేయండి, ఏమంటే మళ్ళీ 0 by 0 వచ్చిందా, మళ్ళీ ఎలా పెట్టాలి, సైన్ ఎక్స్కి ఎంత మళ్ళీ కాస్ ఎక్స్ డివైడెడ్ బై 2xకి ఎంత 2, కాస్ ఎక్స్ 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది 1 అవుతుంది, అంటే 1/2 అంటే దీని యొక్క కంప్లీట్ వాల్యూ ఎంత అంటే ఆన్సర్ 1/2. మీకు ఎక్కడన్నా లిమిట్ ఎక్స్టెండింగ్ టు 0, 1 minus cos x by x square, దీని యొక్క వాల్యూ ఎంత అంటే 1/2 డైరెక్ట్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు ఇక్కడ వరకు వచ్చామా, ఇక్కడ వరకు వచ్చిన తర్వాత ఏం చేసాం, న్యూమరేటర్ డినామినేటర్ డిఫరెన్షియేషన్ చేసామా, అదేవిధంగా ఇక్కడ కూడా అదే వస్తుంది. ఇంకొక నెక్స్ట్ స్టాండర్డ్ ఫామ్లో లిమిట్ ఎక్స్టెండింగ్ టు 0, sin x డివైడెడ్ బై x ఉందా, 0 పెడితే ఏమైంది sin 0 by 0 అంటే ఇంటర్మీడియట్ ఫామ్ 0 by 0 వస్తుంది. sin x ఎంత cos x డివైడెడ్ బై 1 అంటే 0 పెడితే 1 వచ్చిందా. అలాగే tan x tan ఇన్వర్స్ x sin ఇన్వర్స్ x డివైడెడ్ బై x, ఈ అన్ని అలాగే ఆన్సర్స్ 1 వస్తాయి. లిమిట్ ఎక్స్టెండింగ్ టు 0, sin x డివైడెడ్ బై x, sin ఇన్వర్స్ x డివైడెడ్ బై x, tan ఇన్వర్స్ x డివైడెడ్ బై x, tan x by x, ఇవన్నీ దానికి x 0 టెండింగ్ అవుతున్నప్పుడు మనకు వచ్చే ఆన్సర్ ఎంత అంటే 1 in the standard forms. నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఎక్స్పాన్షన్స్. ఎక్స్పాన్షన్స్ ఏంటో చూద్దాం. ఎక్స్పాన్షన్స్ ఏంటంటే అంటే ఇంకా లిమిట్స్ సాల్వేషన్ అనేది ఇంకా సింపుల్గా చేయడానికి మెక్లారెన్ అనే ఒక ప్రొఫెసర్ ఏం చేశారంటే, మ్యాథ్స్ ప్రొఫెసర్ ఒక థీరం ఇచ్చాడు. ఆ థీరం ప్రకారంగా మనం ఏదానికన్నా ఒక ఫంక్షన్కి సపోజ్ సైన్ ఎక్సే ఉంది, సైన్ ఎక్స్కి ఎక్స్పాన్షన్ కనుక్కోవడానికి ఏ విధంగా పాసిబిలిటీ ఉంది, దానికి ఒక ఫామ్ ఇచ్చారు. అదేంటంటే ఫాము f of x ఈక్వల్ టు f of 0 ప్లస్ f dash 0 ఇంటూ x ప్లస్ f డబల్ డాష్ 0 ఇంటూ x స్క్వేర్ బై 2 ఫ్యాక్టోరియల్. ఈ విధంగా ఉంటుంది ఫామ్, అట్లా పోతూ ఉంటుంది. డాష్ 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 0 x పవర్ డాష్ 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 డివైడెడ్ బై డాష్ 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 ఫ్యాక్టోరియల్, సంథింగ్ ఇలా ఉంటుంది. ఇది ఎక్స్పాన్షన్ మెక్లారెన్ ఇచ్చారు. మెక్లారెన్ అనే ఒక ప్రొఫెసర్ ఇచ్చారు, మ్యాథ్స్ ప్రొఫెసర్, ఈ విధంగా ఇచ్చారు. అంటే f of x ఈక్వల్ టు f of 0 ప్లస్ f డాష్ 0 ఇంటూ x ప్లస్ f డబల్ డాష్ 0 ఇంటూ x స్క్వేర్ డివైడ్ బై 2 ఫ్యాక్టర్. ఈ విధంగా ఒక ఫంక్షన్కి మనం కనుక్కోవచ్చు అంట. ఇప్పుడు నేను ఒక ఫంక్షన్ తీసుకుంటున్నా, సపోజ్ ఈ పవర్ ఎక్స్ అని ఒక ఫంక్షన్ తీసుకుంటున్నా, దీని ఒక ఎక్స్పాన్షన్ రాయాలనుకుంటున్నాను. ఫస్ట్ ఏం చేయాలి, f of 0 పెట్టాలి. f of 0 ఎంత 1, దీన్ని f of x ఈక్వల్ టు x ఈ పవర్ ఎక్స్ తీసుకోండి. ఫస్ట్ 0 పెడితే ఎంత వస్తుంది, 1 వస్తుంది. ఫస్ట్ డిఫరెన్షియేషన్ చేసి పెడితే ఎంత డిఫరెన్షియేషన్ చేసినా నీకు ఈ పవర్ ఎక్సే కదా, అప్పుడు ఏమొస్తుంది ఇక్కడ ఇంటూ ఎక్స్ అంటే ఇదెంత వస్తుంది, f డాష్ 0 అంటే ఇది 1 ఎక్స్ ప్లస్ డబల్ డాష్ చేసిన ఈ పవర్ ఎక్స్ వస్తుంది. అప్పుడు ఎంత వస్తుంది ఇక్కడ, ఈ పవర్ ఎక్స్ అంటే 0 పెడితే
0 పెడితే 1 వస్తుంది మళ్ళీ, అంటే 1 అంటే x స్క్వేర్ ఉంది ఇక్కడ, అంటే x స్క్వేర్ డివైడెడ్ బై 2 ఫ్యాక్టోరియల్ ప్లస్ x క్యూబ్ డివైడెడ్ బై 3 ఫ్యాక్టోరియల్ అప్ టు x పవర్ n డివైడెడ్ బై n ఫ్యాక్టోరియల్ ఇలా పోతూ ఉంటుంది. ఇదే ఎక్స్పాన్షన్ ఈ పవర్ ఎక్స్కి. అలాగా ఈ పవర్ ఎక్స్కి ఎలాగైతే చేసామో అలాగే సైన్ ఎక్స్కి కాస్ ఎక్స్కి అలా ఉంటాయి. ఇప్పుడు సైన్ ఎక్సే తీసుకోండి. ఒకవేళ సైన్ ఎక్స్కి ఎక్స్పాన్షన్ ఏంది, ఎఫ్ ఆఫ్ 0 ఎంత 0 తీసేయండి, ఇంకా ప్లస్ f'0 ఎంత, సైన్ ఎక్స్కి డిఫరెన్షియేషన్ ఎంత, సైన్ ఎక్స్కి డిఫరెన్షియేషన్ కాస్ ఎక్స్, కాస్ ఎక్స్కి డిఫరెన్షియేషన్ మైనస్ సైన్ ఎక్స్, మైనస్ సైన్ ఎక్స్కి డిఫరెన్షియేషన్ మైనస్ కాస్ ఎక్స్. ఈ విధంగా ఉంటాయి. ఫస్ట్ సైన్ ఎక్స్కి డిఫరెన్షియేషన్ ఇలా చేసాం, అంటే ఫస్ట్ ఏంది డిఫరెన్షియేషన్ చేసిన తర్వాత కాస్ ఎక్స్ వచ్చింది, కాస్ ఎక్స్ ఇంటూ ఎక్స్ చేయాలి, కాస్ ఎక్స్ ఇంటూ ఎక్స్ అంతే కదా. కాస్ ఎక్స్ ఇంటూ ఎక్స్ చేశారు, ఎక్స్ ఎంత 0 కదా, x 0 పెట్టినప్పుడు ఇదంతా ఏంటంటే లిమిట్ ఎక్స్టెండింగ్ టు 0 చేసినప్పుడు మనకేమొచ్చింది, ఇక్కడ ఎక్స్ వచ్చింది, ఇక్కడ ఎక్స్ వచ్చింది. నెక్స్ట్ ఏం వస్తుంది, నెక్స్ట్ కాస్ ఎక్స్ డిఫరెన్షియేషన్ మళ్ళీ చేయాలి. కాస్ ఎక్స్ డిఫరెన్షియేషన్ ఎంత మైనస్ సైన్ ఎక్స్, 0 పెడితే ఏమైతే 0 అవుతుంది, అది తీసేయండి, ఇంకా అవసరం లేదు. నార్మల్ మళ్ళీ ఇక్కడ చేయండి, మైనస్ కాస్ ఎక్స్, ఇక్కడ 0 పెడితే ఎంత -1 అంతే కదా, -1 అంటే +1 అంటే ఎక్స్ మైనస్ x క్యూబ్ బై 3 ఫ్యాక్టోరియల్. ఇది ఎలా వస్తుందో చూడండి నీట్గా. ఇదే ఫామ్ ఇక్కడ అప్లై చేయండి. కాస్ ఎక్స్ ఎఫ్ డాష్ అంటే కాస్ ఎక్స్ వచ్చింది కదా, f'(x² బై 2 ఫ్యాక్టోరియల్, కానీ అది క్యాన్సల్ అయిపోతుంది కదా. f' అంటే ఎంత, ఫస్ట్ సైన్ ఎక్స్ ఏం తీసుకున్నాం, కాస్ ఎక్స్ తీసుకుంటాం, కాస్ ఎక్స్ అంటే మైనస్ సైన్ ఎక్స్ తీసుకుంటాం. ఒకసారి డిఫరెన్షియేషన్ చేస్తాం, రెండుసార్లు డిఫరెన్షియేషన్ చేస్తాం. రెండుసార్లు డిఫరెన్షియేషన్ చేసినప్పుడు నీకు వచ్చింది సైన్ ఎక్స్లో x 0 పెడితే నీకు 0 వస్తుంది, కాబట్టి ఈ టర్మ్ నెగ్లెక్టెడ్. నెక్స్ట్ ఏం వస్తుంది, f'(0 x³ డివైడెడ్ బై 3 ఫ్యాక్టోరియల్ వస్తుంది. ఇప్పుడు ఏం చేస్తారు, మైనస్ సైన్ ఎక్స్ డిఫరెన్షియేషన్ చేస్తే ఏం వస్తుంది, మైనస్ కాస్ ఎక్స్ వస్తుంది. మైనస్ కాస్ ఎక్స్లో 0 పెడితే ఎంత వస్తుంది, -1 వస్తుంది. -1 అంటే -1 ఇక్కడ మల్టిప్లై చేస్తే ఏమొస్తుంది, x³ డివైడెడ్ బై 3 ఫ్యాక్టోరియల్ వస్తుంది. అంటే ఓవరాల్ సైన్ ఎక్స్ ఎక్స్పాన్షన్ ఎంత, ఓవరాల్ సైన్ ఎక్స్ ఎక్స్పాన్షన్ ఏంటంటే x మైనస్ x³ బై 3 ఫ్యాక్టోరియల్ ప్లస్ x⁵ బై 5 ఫ్యాక్టోరియల్ ఈ విధంగా పోతూ ఉంటుంది. ఇది ఎక్స్పాన్షన్. ఈ విధంగా కొన్ని ఎక్స్పాన్షన్స్ ఉన్నాయి. ఇవి మీరు ఇప్పుడు నేను నోట్ చేస్తాను నీట్గా, మిస్టేక్స్ లేకుండా అవి మీరు నోట్ చేసుకోండి, ఎందుకంటే ఇవి చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇవి ఎక్స్పాన్షన్స్. ఫస్ట్ ఎక్స్పాన్షన్ ఏంటంటే ఈ పవర్ ఎక్స్ ఎక్స్పాన్షన్ ఆల్రెడీ చెప్పాను, 1 + x + x² బై 2 ఫ్యాక్టోరియల్ ప్లస్ x³ బై 3 ఫ్యాక్టోరియల్ అప్ టు పోతూనే ఉంటుంది. ఇంకా నెక్స్ట్ ఏ పవర్ ఎక్స్ ఎక్స్పాన్షన్. ఏ పవర్ ఎక్స్ ఎక్స్పాన్షన్ సేమ్ సిమిలర్ దీని లెక్కనే ఉంటుంది. ఏం చేయాలంటే ఎక్స్ ప్లేస్లో xln సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి, అంటే 1 + xln ప్లస్ x² ln² బై 2 ఫ్యాక్టోరియల్ ప్లస్ x³ ln³ డివైడెడ్ బై 3 ఫ్యాక్టోరియల్ ఇలా వెళ్తూ ఉంటుంది. ఇదేంటి ఈ పవర్ ఎక్స్, ఇది ఏ పవర్ ఎక్స్. నెక్స్ట్ ln 1 + x ఎక్స్పాన్షన్. అదేంటంటే x మైనస్ x² బై 2 మైనస్ ప్లస్ x³ బై 3 మైనస్ x⁴ బై 4. ఇక్కడ ఫ్యాక్టోరియల్ రాదు, ది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. ln 1 + x ఎక్స్పాన్షన్ ఏంటంటే x నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది, అది ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుందో తెలియాలి. ఈ పవర్ ఎక్స్ 1 నుంచే, ఏ పవర్ ఎక్స్ 1 నుంచే. ln 1 + x x నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది, సైన్ ఎక్స్ కూడా x నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. అంటే ln 1 + x ఏంటంటే ఎక్స్పాన్షన్ x మైనస్ x² బై 2 ప్లస్ x³ బై 3 మైనస్ x⁴ బై 4, అంతేగాని కింద ఫ్యాక్టోరియల్ రాదు. ఇది ఎక్స్పాన్షన్ ln 1 + xకి. నెక్స్ట్ ఏంటంటే సైన్ ఎక్స్ ఏంది, x మైనస్ x³ బై 3 ఫ్యాక్టోరియల్ ప్లస్ x⁴ బై 5 ఫ్యాక్టోరియల్ ఇలా వెళ్తూ ఉంటుంది. మీరు ఎగ్జామ్లో నేను మెక్లారెన్ ఫార్ములా ఇచ్చానా, దాన్ని చేసి మీకు ఏదైనా గుర్తు రాకుంటే, సపోజ్ సైన్ ఎక్సే కాదు, కాస్ ఎక్స్ కాదు, సీకెంట్ ఇన్వర్స్ ఎక్స్ అలాంటి పెద్దవి కూడా మీకు ఆ ఎక్స్పాన్షన్ గుర్తుంటే ఆటోమేటిక్గా చేసేస్తారు. కానీ ఎగ్జామ్లో అది మీకు 2-3 మినిట్స్ కన్జ్యూమ్ చేస్తుంది. అందుకని మీరు ఏం చేయాలంటే ఎక్స్పాన్షన్స్ గుర్తు పెట్టుకోవాలి పక్కాగా. సైన్ ఎక్స్ ఎక్స్పాన్షన్ ఇది. నెక్స్ట్ ఏంటంటే కాస్ ఎక్స్, అదేంటంటే 1 - x² బై 2 ఫ్యాక్టోరియల్ ప్లస్ x⁴ బై 4 ఫ్యాక్టోరియల్. ఇక్కడ అన్ని ఆడ్ పవర్స్ వస్తాయి, ఇక్కడ అన్ని ఈవెన్ పవర్స్ వస్తాయి, అదే ఇక్కడ డిఫరెన్స్. ఇది కాస్ ఎక్స్ వరకు. కాస్ ఎక్స్ అంటే 1 - x² బై 2 ఫ్యాక్టోరియల్ ప్లస్ x⁴ బై 4 ఫ్యాక్టోరియల్ మైనస్ x⁴ బై 6 ఫ్యాక్టోరియల్ అలా పోతూ ఉంటుంది. ఇది కేస్. ఈ ఎక్స్పాన్షన్స్ నోట్ చేసుకోండి. 1 2 3 4 5 అయిపోయి ఇప్పటికి. నెక్స్ట్ ఏంటంటే tan x ఎక్స్పాన్షన్. tan x ఎక్స్పాన్షన్ చాలా ఇంపార్టెంట్. x ప్లస్ x³ బై 3 ప్లస్ 2x⁴ బై 15 ఇక్కడ వరకే గుర్తుపెట్టుకోవాలి మీరు ఇంకా, ఎందుకంటే దీనికి మించి అడిగినా కూడా మీరు నెక్స్ట్ డిరైవ్ చేసుకోవచ్చు. ఇది tan x. నెక్స్ట్ సైన్ ఇన్వర్స్ ఎక్స్. సైన్ ఇన్వర్స్ ఎక్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్.
x plus 1 square by 3 factorial into x cube plus 1 square 3 square into x power 5 by 5 factorial 1 square 3 square అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఇలా వెళ్తూ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ కాస్ ఇన్వర్స్ ఎక్స్ సీకెంట్ ఇన్వర్స్ ఎక్స్. సీకెంట్ ఇన్వర్స్ ఎక్స్ ఏంటంటే 1 ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ బై 2 ఫ్యాక్టోరియల్ ప్లస్ 5x పవర్ 4 బై 4 ఫ్యాక్టోరియల్ ప్లస్ 61 x పవర్ 6 బై 6 ఫ్యాక్టోరియల్. నీట్గా గుర్తుపెట్టుకోండి. సైన్ ఇన్వర్స్ ఎక్స్ అంటే మీరు దీన్ని ఇంకో దాంతో రిలేట్ చేయొచ్చు. ఎక్స్ క్యూబ్ బై 3 ఫ్యాక్టోరియల్ ఎక్స్ పవర్ 5 బై 5 ఫ్యాక్టోరియల్ మీరు ఆల్రెడీ సైన్ ఎక్స్లో చూశారు. అదే విధంగా దీనిలో ఇంటర్లింక్ చేసుకోండి. సైన్ ఇన్వర్స్ ఎక్స్ అంటే ఎక్స్ ప్లస్ 1 స్క్వేర్ డివైడెడ్ బై 3 ఫ్యాక్టోరియల్ ఇంటూ ఎక్స్ క్యూబ్ 1 స్క్వేర్ ఇక్కడ ఏమైతే ఫ్యాక్టోరియల్ వచ్చిందో అదే ఇక్కడ స్క్వేర్ డివైడెడ్ బై ఇది ఏమైతే వచ్చిందో అదే ఇక్కడ ఫ్యాక్టోరియల్ అలా చేయండి. సెకండ్ ఇన్వర్స్ ఎక్స్ ఏంటంటే 1 ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ బై 2 ఫ్యాక్టోరియల్ ప్లస్ 5x పవర్ 4 బై 4 ఫ్యాక్టోరియల్ ప్లస్ 61x పవర్ 6 బై 6 ఫ్యాక్టోరియల్. దీన్ని ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే నార్మల్గా 1 ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ బై 2 ఫ్యాక్టోరియల్ ప్లస్ 5x పవర్ 4 బై 4 ఫ్యాక్టోరియల్ ప్లస్ 61x పవర్ 6 బై 6 ఫ్యాక్టోరియల్ ఇలా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. 1 నుంచే స్టార్ట్ అవుతుంది. ఇది కూడా 1 నుంచే స్టార్ట్ అవుతుంది. ఈ 2 టర్మ్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఈ 2 టర్మ్స్లో కూడా మాక్సిమం ఈ వాల్యూ వరకు గుర్తుపెట్టుకోవడానికి ట్రై చేయండి. 5x పవర్ 4 బై 4 ఫ్యాక్టోరియల్ వరకు గుర్తుపెట్టుకోండి. నెక్స్ట్ ఈ సెకండ్ ఇన్వర్స్ ఎక్స్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఏంటంటే టాన్ ఇన్వర్స్ ఎక్స్. టాన్ ఎక్స్ చూసారు మీరు ఆల్రెడీ. టాన్ ఎక్స్ ఏంది ఎక్స్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. టాన్ ఎక్స్ ప్లస్ ఎక్స్ క్యూబ్ బై 3 ప్లస్ 2x పవర్ 5 బై 15 ఎక్స్ ప్లస్ ఎక్స్ క్యూబ్ బై 3 ప్లస్ 2x పవర్ 5 బై 15 ఇది దీనికి టాన్ ఎక్స్కి. టాన్ ఇన్వర్స్ ఎక్స్కి ఏమవుతుందంటే సైన్ ఎక్స్కి ఏం చెప్పాను నేను ఎక్స్ మైనస్ ఎక్స్ క్యూబ్ బై 3 ఫ్యాక్టోరియల్ ప్లస్ ఎక్స్ పవర్ 5 బై 5 ఫ్యాక్టోరియల్ వచ్చిందా అదే విధంగా సేమ్ ఇదే ఇంకా ఏమంటే ఏమవుతుంది అంటే కింద ఫ్యాక్టోరియల్ రాదు. సేమ్ సైన్ ఎక్స్ ఎక్స్ మైనస్ ఎక్స్ క్యూబ్ బై 3 ఫ్యాక్టోరియల్ రాదు జస్ట్ 3 ప్లస్ ఎక్స్ పవర్ 5 బై 5 అంతే మైనస్ ఎక్స్ పవర్ 7 బై 7 అంతే కింద ఫ్యాక్టోరియల్ రాదు. ఇది ఇక్కడ మీరు నీట్గా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది. ఇది టాన్ ఇన్వర్స్ ఎక్స్. ఇది నోట్ చేసుకోండి. అంటే ఎక్స్పాన్షన్స్. ఈ ఎక్స్పాన్షన్స్ మీరు గుర్తుపెట్టుకుంటే మీకు ఎగ్జామ్లో సింపుల్ అవుతుంది. మీకు ఇప్పుడు నేను లాస్ట్లో 5 క్వశ్చన్స్ చేపిస్తాను. దాంట్లో కూడా మీకు దాని యొక్క వాల్యూ అర్థమవుతుంది. ఎక్స్పాన్షన్స్ యొక్క వాల్యూ. ఇప్పుడు ఇంకోటి ఏంటంటే స్టాండర్డ్ ఫామ్స్లో ఇంకొక సింపుల్ ఫామ్. ఇది మనము తొందరగా సాల్వ్ చేసుకోవడం కనిపెట్టుకున్నాం. అదేంటంటే ఎక్స్ మైనస్ సైన్ ఎక్స్ బై ఎక్స్ క్యూబ్. దీని యొక్క వాల్యూ ఎంత అంటే 1/6. ఎలా చేయమని చెప్పాను ఫస్ట్ చూడండి. 0/0 వచ్చింది. తర్వాత ఏం చేయాలి ఎల్ఆపిటల్ అప్లై చేసి చూడండి. 1 మైనస్ సైన్ ఎక్స్కి ఎంత కాస్ ఎక్స్ డివైడెడ్ బై ఎంత వచ్చింది 3x² వచ్చింది. ఈడ మీరు నీట్గా గమనిస్తే 1 మైనస్ ఎక్స్ బై ఎక్స్ స్క్వేర్ వచ్చింది. ఇక్కడ లిమిట్ ఎక్స్టెండింగ్ టు 0 కూడా ఉంది. 1 మైనస్ కాస్ ఎక్స్ బై ఎక్స్ స్క్వేర్ ఎంత 1/2 కదా అంటే 1/3 ఇంటూ 1/2 కదా అంటే 1/6 కదా. ఈ విధంగా డిఫైన్ చేసుకున్నాం. అంటే మీకు ఎక్కడైనా ఎక్స్ మైనస్ సైన్ ఎక్స్ బై ఎక్స్ క్యూబ్ వచ్చిందంటే మీరు వెంటనే 1/6 లాగా రాయొచ్చు దాన్ని. ఇది ఇక్కడ మెయిన్గా మనకి. మీరు మళ్ళీ ఎక్స్ మైనస్ సైన్ ఎక్స్ బై ఎక్స్ క్యూబ్ ఎక్స్ మైనస్ సైన్ ఎక్స్ బై ఎక్స్ క్యూబ్ని మళ్ళీ మీరు 0/0 అవునా కాదా వెదర్ ఇట్ ఈస్ 0/0 అలా చూసి అలా చేసేంత టైం ఉండదు మీకు. మీరేం చేయాలంటే డైరెక్ట్గా చేసేయాలి. 0/0 వెంటనే అప్లై చేసేయండి. ఆన్సర్ ఎంత వస్తుంది 1 మైనస్ కాస్ ఎక్స్ బై ఎక్స్ స్క్వేర్ అంటే 1/3 ఇంటూ 1/2 చేస్తే 1/6 వస్తుంది. అంటే ఆన్సర్ ఇలా గుర్తుపెట్టుకోండి. లిమిట్ ఎక్స్టెండింగ్ టు 0 ఎక్స్ మైనస్ సైన్ ఎక్స్ బై ఎక్స్ క్యూబ్ ఈక్వల్ టు 1/6 అంతే. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు చూడండి 0/0 ఇన్ఫినిటీ పవర్ 0 ఈ రెండు ఫామ్స్ చూసుకోండి. 0/0 ఇన్ఫినిటీ పవర్ 0 ఈ రెండు ఫామ్స్ని ఎలా చేయాలంటే y ఈక్వల్ టు లిమిట్ ఏదైతే ఉందో సపోజ్ ఏదైనా ఇక్కడ లిమిట్ మనకు అవసరం లేదు. ఇక్కడ ఉందా ఇక్కడ ఏ ఫార్మాట్ రావాలి 0/0 ఇన్ఫినిటీ పవర్ ఇన్ఫినిటీ రావాలి. ఏదైతే లిమిట్ ఉందో దాన్ని y తీసుకోండి. నెక్స్ట్ ఏం చేయాలంటే లాగ్ అప్లై చేయండి బోత్ సైడ్స్. లాగ్ అప్లై చేసి చేయండి. అప్పుడు ఈ ఫామ్ అనేది ఎలా కన్వర్ట్ అవుతుంది అంటే 0/0 లేదంటే ఇన్ఫినిటీ లాగా కన్వర్ట్ అవుతుంది. అప్పుడు కన్వర్ట్ అయిన తర్వాత ఏం చేయాలి నెక్స్ట్ 3 మెథడ్స్ ఉన్నాయి మనకు. ఫ్యాక్టరైజేషన్, రేషనలైజేషన్, ఎల్ఆపిటల్. ఈ 3 యూజ్ చేసి ఆన్సర్ సాల్వ్ చేయొచ్చు. అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే అన్నీ పోయి లాస్ట్కి ఇక్కడికే వచ్చేస్తుంది. ఏ ఫామ్స్ అయినా తీసుకోండి లాస్ట్కి ఇక్కడికే రావాల్సిందే. అలా ఉన్నాయి ఈ ఫామ్స్ అనేది. 0/0 ఇన్ఫినిటీ పవర్ 0 ఎలా చేయమన్నా కంప్లీట్ మీకు ఏదైతే లిమిట్ అడిగారో దాన్ని వైకి ఈక్వల్ చేయండి. అప్పుడు బోత్ సైడ్స్ లాగ్ తీసుకోండి దాన్ని 0/0 దాకా కన్వర్ట్ అయిపోతుంది. అలా కన్వర్ట్ అయిన తర్వాత నార్మల్ మెథడ్స్ యూజ్ చేసి చేసేస్తే ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది. ఇది 0/0 0/0 ఇన్ఫినిటీ పవర్ 0 ఇది. నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఇప్పుడు లాస్ట్ ఇంటర్మీడియట్ ఫామ్.
లాస్ట్ ఇండిటర్మినెంట్ ఫామ్ ఏంటంటే 1/∞. ఏదైనా మీకు 1/∞ వచ్చింది. సపోజ్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే లిమిట్ ఎక్స్టెండింగ్ టు 0 1 + x హోల్ పవర్ 1/x ఉంది. చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది, బాగా వినండి. సపోజ్ ఇది ఒక లిమిట్ ఇచ్చారు మీకు. ఇప్పుడు 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఏమొచ్చింది ఇక్కడ? 1/∞ వచ్చిందా? దీన్ని ఎలా సాల్వ్ చేయాలి అంటే ఏంది ఇక్కడ? ఫంక్షన్ పవర్ ఫంక్షన్ ఉన్నట్టే కదా. అంటే దీన్ని ఏం తీసుకోవచ్చు? లిమిట్ ఎక్స్టెండింగ్ టు 0 f(x) హోల్ పవర్ g(x) అలా వచ్చింది అనుకో, సంథింగ్ ఏదో ఒకటి. దీన్ని ఎలా సాల్వ్ చేయాలంటే దీన్ని కంప్లీట్గా ఎలా చేంజ్ చేయాలి? 1/∞ అని మీకు తెలిసిన తర్వాత దీన్ని కంప్లీట్గా లిమిట్ ఎక్స్టెండింగ్ టు 0 f(x) చేసి రాసి -1 పెట్టండి ఇంటూ ఈ పైన పవర్లో ఉన్న g(x)ని మల్టిప్లై చేయండి కింద g(x) డైరెక్ట్గా. ఈ ఆన్సర్ వస్తుంది చూడండి, ఇదే మీ ఆన్సర్. ఇంకా ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ లెక్క ఇది తీసుకోండి. ఇప్పుడు 0 పెడితే ఏమొచ్చింది ఇక్కడ? 0 పెడితే కదా 1/0 అంటే ఇన్ఫినిటీ, అంటే 1/∞ ఇది వాల్యూ. 1/∞ వచ్చింది కదా. ఇప్పుడు సాల్వ్ చేద్దాం. ఏం తీసుకోమన్నా? లిమిట్ x/∞. ఇది ఏమైతే వచ్చిందో దానికి ఏమైనా పెట్టండి అంటే కంప్లీట్ అదే ఆన్సర్. ఇంకా కానీ ఏమంటే ఇక్కడ చేంజెస్ వస్తాయి. ఎక్స్టెండింగ్ టు 0 ఉందా? 1 + x ఇది ఏదైతే ఫంక్షన్ ఉందో అది మొత్తం రాసేయండి. రాసిన తర్వాత -1 రాయండి. రాసి 1/x ఉందా పవర్లో, దాన్ని కంప్లీట్గా కిందికి రాయండి. ఇట్లా మల్టిప్లై చేయండి. పవర్లో ఉన్న 1/xని మల్టిప్లై చేయండి ఫంక్షన్కి. ఇది క్యాన్సల్. అప్పుడు ఏమొచ్చింది? x × 1/x వచ్చింది మీకు. x క్యాన్సల్ అంటే కంప్లీట్గా ఏమొచ్చింది? 1 వచ్చింది. అది లిమిట్ వాల్యూ కూడా 1 వస్తుంది. అప్పుడు లిమిట్ ఎక్స్టెండింగ్ టు 0 1 అంటే ఏంది? ఆన్సర్ 1 కదా. అంటే (1) అంటే అప్పుడు కంప్లీట్ ఆన్సర్ ఇంత 1. కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే లిమిట్లో ఏ వాల్యూ వచ్చిందో అదే ఆప్షన్స్లో పెట్టేస్తారు. 4 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి, ABCD. ఫస్ట్ ఆప్షన్ 1, సెకండ్ ఆప్షన్ 2, థర్డ్ ఆప్షన్ 3, ఫోర్త్ ఆప్షన్ E. ఆన్సర్ నీకు 1 వచ్చిందా? లిమిట్ 1 పెట్టేస్తారు డైరెక్ట్గా. తప్పు. ఏమొచ్చింది? అది పవర్లో ఉంది 1. కింద ఏముంది? బేస్ E ఉంది. కింద బేస్ E ఉంది కాబట్టి పవర్ 1 ఉంది కాబట్టి ఆన్సర్ E వస్తుంది. D ఆప్షన్ టిక్ చేయాలి. తొందరలో 1 టిక్ చేస్తారు, అదే మిస్టేక్ ఇక్కడ. మెథడ్స్ టు సాల్వ్ ఇంటర్మీడియట్ ఫార్మ్స్ కూడా అయిపోయాయి. నెక్స్ట్ లాస్ట్ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే వన్ సైడెడ్ లిమిట్. వన్ సైడెడ్ లిమిట్ అంటే ఏంటంటే సపోజ్ ఒక గ్రాఫ్ తీసుకోండి. సపోజ్ నేను y = √x అని ఒక గ్రాఫ్ తీసుకుంటున్నా. √x అంటే x పాజిటివ్నే తీసుకోవాలి కాబట్టి యాక్చువల్గా అంటే ఇది దీన్ని y² = x లెక్క తీసుకొని y² = x అంటే ఏంది? ఇదే కదా, ఇలా తీసుకోవచ్చు. లేదంటే y² = x అంటే ఏంది? ఫామ్ ఇది ఇలా వస్తుంది, పారాబోలా. అదే కదా, y² = 4x ఇది. అలా తీసుకుంటే ఆ ఫామ్లోకి తీసుకుంటే y² = x అనేది ఇలా రావాలి. కానీ y నెగిటివ్ అవుతుందా ఇక్కడ? y = √x అంటే y ఎప్పుడైనా నెగిటివ్ వాల్యూస్ వస్తాయా? రావు. అంటే నెగిటివ్ పారాబోలా తీసేయాలి, డిలీట్ చేయాలి ఇది. అప్పుడు మీకేమొచ్చింది? ఇది ఒక్కటే వచ్చిందా? అంటే దీని యొక్క కంప్లీట్ గ్రాఫ్ ఏంది? దీని యొక్క కంప్లీట్ గ్రాఫ్ ఇది ఇలా వచ్చేస్తుంది అంతే. ఇప్పుడు ఇలా వచ్చిన తర్వాత మనం ఏం ఆలోచిస్తామంటే సపోజ్ ఇప్పుడు నేను ఒక వాల్యూ తీసుకుంటున్నా, 0 తీసుకుంటున్నా. 0 వాల్యూ దగ్గర నేను LHL ఫైండ్ చేయాలి, RHL ఫైండ్ చేయాలి. ఎందుకంటే లిమిట్ ఎగ్జిస్ట్ కావాలో లేదో చూడాలి నేను. RHL తీసుకుంటే 0కి కొంచెం ఎక్కువ తీసుకుంటే ఆన్సర్ ఇంకా 0నే వచ్చేస్తుంది, అంతే కదా. LHL అసలు LHL తీసుకోవడానికి రూలే లేదు ఇక్కడ. LHL అసలు గ్రాఫే లేదు. గ్రాఫ్ లేకున్నప్పుడు నువ్వు 0కి కొంచెం మిగతాలు తీసుకొని ఏ వాల్యూ చెక్ చేస్తావు ఇక్కడ? ఇదే వన్ సైడెడ్ లిమిట్ అంటారు. వన్ సైడెడ్ లిమిట్ అంటే ఒకే ఒక లిమిట్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది, 2 లిమిట్లు ఎగ్జిస్ట్ కావు. అంటే ఎగ్జిస్ట్ కావంటే ఎగ్జిస్ట్ కాదని కాదు, అసలు నీకు చెక్ చేయడానికి ఫంక్షనే లేదు ఇక్కడ. ఎందుకంటే అది √x ఫంక్షన్, నీకు లెఫ్ట్ సైడ్ గ్రాఫే రాదు. గ్రాఫ్ రానప్పుడు 0 దగ్గర నువ్వు LHL ఎలా చెక్ చేస్తావు? చెక్ చేయకూడదు. యూ షుడ్ నాట్ చెక్ LHL if there is no function, there is no function in the left side, there is no graph in the left side. You should not check LHL. You have to ignore the LHL and you have to focus RHL. Whether RHL is finite and exist and finite, you have their limit will be exist. అలా చెప్పాలి. అంటే లిమిట్ ఎగ్జిస్ట్ కావాలంటే మీరు LHL చెక్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, ఇంకా పక్కన పెట్టేయండి. RHL ఒకటి చెక్ చేయాలి. దీన్ని ఏం చేస్తామంటే ఒక లిమిటే చెక్ చేస్తున్నాం కాబట్టి దీన్ని ఏమంటారంటే వన్ సైడెడ్ లిమిట్. ఇది రైట్ సైడ్, ఇది లెఫ్ట్ సైడ్. వన్ సైడెడ్ లిమిట్ అంటే రైట్ ఒకటే చూసాం కాబట్టి దీన్ని వన్ సైడెడ్ లిమిట్ అన్నారు. లెఫ్ట్ సైడెడ్ లిమిట్ అని కూడా వస్తుంది. సపోజ్ ఇదే ఉంది, దీనికి ఇప్పుడు నేను y = -√x అని రాశాను అనుకోండి. అప్పుడు గ్రాఫ్ ఏమవుతుంది? ఇదే గ్రాఫ్ ఇది.
ఇప్పుడు దీనికి ఏంది ఎల్హెచ్ఎల్ చెక్ చేస్తారు. ఆర్హెచ్ఎల్ ఏం చేయాలి, ఇగ్నోర్ చేయాలి 0 దగ్గర. ఎల్హెచ్ఎల్ చూస్తాం, ఇది కూడా అప్రాక్సిమేట్గా 0 వస్తుంది. అంటే కంప్లీట్గా ఫంక్షన్ వాల్యూ ఎంత 0. మనం లిమిట్ కనుక్కున్నప్పుడు ఇక్కడ కూడా ఆన్సర్ 0నే. కానీ ఇక్కడ ఏం కనుక్కున్నాం, ఆర్హెచ్ఎల్ కనుక్కున్నాం. ఆర్హెచ్ఎల్ కనుక్కుంటే 0 వచ్చింది. ఎల్హెచ్ఎల్ని ఇగ్నోర్ చేసాం, లెఫ్ట్ సైడ్ కంప్లీట్గా ఇగ్నోర్ చేసాం. ఇక్కడ రైట్ సైడ్ ఇగ్నోర్ చేసాం. ఎల్హెచ్ఎల్ కనుక్కున్నాం. ఎల్హెచ్ఎల్ కనుక ఎంత ఆన్సర్ ఎంత వచ్చింది, 0 వచ్చింది. ఇది వన్ సైడెడ్ లిమిట్స్ కాన్సెప్ట్. ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే, ఇప్పుడు చాప్టర్ అంతా అయిపోయింది. ఇప్పుడు క్వశ్చన్స్ డిస్కస్ చేద్దాం, ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్. ఫస్ట్ క్వశ్చన్, లిమిట్ ఎక్స్టెండింగ్ టు 0 a e power x minus beta e power minus x plus gamma sin x. ఇది 2022లో వచ్చిన క్వశ్చన్. ఇప్పుడు నేను డిస్కస్ చేసేవన్నీ 2022నే. మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను, నేను కంప్లీట్గా 2022 క్వశ్చన్సే డిస్కస్ చేస్తాను. ఎందుకంటే మీరు ప్రీవియస్ ఇయర్లో కూడా ఇప్పుడు లేటెస్ట్ క్వశ్చన్స్ ట్రెండింగ్ చూస్తే మీకు ఆటోమేటిక్ ఒక ఐడియా క్రియేట్ కావాలంటే ప్రీవియస్ ఇయర్లో, అది కూడా రీసెంట్ ఇయర్ తీసుకున్నా. నేను తీసుకోవాలంటే 2019, 2010, 2002, 2003, 2005, 2010 ఆ ఇయర్స్ తీసుకోవచ్చు. కానీ ఆ ఇయర్స్ తీసుకోకూడదు. ఇప్పుడు లేటెస్ట్ ఏదైతే ట్రెండ్ ఉందో అదే తీసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఈ విధంగా క్వశ్చన్ అడిగారు. ఏమన్నారంటే దీని యొక్క వాల్యూ, లిమిట్ వాల్యూ 2/3 వచ్చిందంట. అప్పుడు వాళ్ళు ఏం అడుగుతున్నారంటే ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా మైనస్ 2 గామా ఈ వాల్యూ ఎంత అని అడుగుతున్నారు. ఇది ఆల్ఫా e పవర్ ఎక్స్ మైనస్ బీటా e పవర్ మైనస్ ఎక్స్ ప్లస్ గామా సైన్ ఎక్స్ డివైడెడ్ బై ఎక్స్ స్క్వేర్ ఎక్స్ సైన్ స్క్వేర్ ఎక్స్. ఫస్ట్ 0 పెట్టి చూడండి అసలు ఇండిపెండెంట్ ఫార్మా కాదా. 0 పెడితే ఎంత ఇది ఆల్ఫా మైనస్ ఇది బీటా. అంటే మనం చెక్ చేస్తాం. ఇప్పుడు యాక్చువల్గా అంటే ఇది అన్నోన్ టర్మ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి మీరు చెక్ చేయడానికి కొంచెం ఇబ్బంది పడతారు. కానీ మీరు ఫస్ట్ మీకు ఏ లిమిట్ ఇచ్చినా కూడా మీరు ఫస్ట్ 0/0 కాదా చెక్ చేయాలి. ఇప్పుడు ఫస్ట్ స్టెప్ కూడా మనం అదే చెక్ చేస్తాం. ఫస్ట్ 0/0 పెడదాం. అది ఫామ్ వస్తుందా లేదా, ఏదైనా ఫామ్ వస్తుంటే అది కరెక్ట్. ఫామ్ రాకుంటే ఏదైతే ఫామ్ రానియకుండా చేస్తుందో అది ఇగ్నోర్ చేయాలి. ఇప్పుడు 0 పెడితే ఏమవుతుంది, ఇక్కడ ఆల్ఫా మైనస్ బీటా ప్లస్ గామా ఇంటూ సైన్ 0 అంటే 0 అంటే ఆల్ఫా మైనస్ బీటా వచ్చింది. కింద ఏమొచ్చింది, 0 వచ్చింది. 0/0 కావడానికి ఏది అడ్డు వస్తుంది, ఆల్ఫా మైనస్ బీటా అడ్డు వస్తుంది. అంటే ఆల్ఫా మైనస్ బీటా కూడా 0 అయితే ఈ లిమిట్ని మనం సాల్వ్ చేయొచ్చు. అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే ఇది ఒక ఈక్వేషన్. అంటే ఆల్ఫా బీటా వాల్యూ 2 ఈక్వల్, ఆ విధంగా చెప్పొచ్చు మనం. అంతే కదా. ఆ విధంగా చెప్పచ్చు. కానీ ఫస్ట్ చూద్దాం, ఫస్ట్ దీన్నే సింప్లిఫైడ్ వర్షన్లోకి మారుద్దాం. ఫస్ట్ ఇక్కడ చూడండి, కింద డినామినేటర్లో చూస్తే మీకు ఒకటి అర్థం కావాలి. ఇంకొకటి నేను చెప్పడం మర్చిపోయాను ఏంటంటే, మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను లిమిట్ ఎక్స్టెండింగ్ టు 0 సైన్ ఎక్స్ బై ఎక్స్ ఎంత వాల్యూ 1 అని చెప్పాను. ఇది ఎప్పుడు మల్టిప్లై చేయాలి మీరు. సపోజ్ ఇక్కడే ఉంది ఎక్స్ ఇంటూ సైన్ స్క్వేర్ ఎక్స్ ఉంది, నేను కింద డివైడెడ్ బై ఎక్స్ స్క్వేర్ చేస్తా, ఇంటూ మల్టిప్లై ఎక్స్ స్క్వేర్ చేస్తా. అప్పుడు ఇది ఓవరాల్ ఏమవుతుంది, సైన్ ఎక్స్ హోల్ స్క్వేర్ అవుతుందా. మల్టిప్లికేషన్లో ఉంది కాబట్టి దీని యొక్క వాల్యూని మీరు మొత్తం తీసేసి 1 అని రాయగలరు ఇక్కడ. అదే ఈ విధంగా అడిషన్ ఉందనుకో, దీన్ని ఇక్కడ డివైడెడ్ బై ఎక్స్ ఇంటూ ఎక్స్ చేసి 1 రాయకూడదు. ఇక్కడ చాలా తప్పదు. అడిషన్ ఉన్నప్పుడు చేయకూడదు, మల్టిప్లికేషన్ ఉన్నప్పుడు చేయొచ్చు. ఇప్పుడు ఈ విధంగా చేస్తారు. చేసినప్పుడు ఏమొచ్చింది మీకు ఇక్కడ ఎక్స్ క్యూబ్ వచ్చిందా, ఈ విధంగా ఆపండి. ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే, ఇప్పుడు మీకు ఎక్స్పాన్షన్స్ చెప్పాను నేను, ఆ ఎక్స్పాన్షన్స్ యూజ్ అవుతాయి ఇక్కడ. ఫస్ట్ ఏం చేయాలి, ఈ పవర్ ఎక్స్ ఎక్స్పాన్షన్ వాడాలి. ఎక్స్పాన్షన్స్ వాడాలని థాట్ ఎలా వచ్చింది నాకు, నార్మల్ చేస్తుంటే సాల్వ్ కావట్లేదు. అప్పుడు ఏం చేయాలి, నేను ఎక్స్పాన్షన్స్ వేకి వెళ్ళాలి. ఎక్స్పాన్షన్స్ అంటే నార్మల్ సాల్వ్ చేసి కూడా వెళ్తుంది, కానీ ప్రాసెస్ లెంత్ కావచ్చేమో అని నాకు మల్టిపుల్ ఉన్నాయి ఛాన్సెస్. నేను ఏదైనా ఆప్ట్ చేసుకోవచ్చు ప్రాసెస్. ఆ ప్రాసెస్లో నేను ఏం తీసుకుంటాను అంటే ఎక్స్పాన్షన్ తీసుకుంటాను. ఈ పవర్ ఎక్స్ ఎక్స్పాన్షన్ ఏంది 1 + x + x² / 2 ఫ్యాక్టోరియల్. ఇంకొకటి x³ / 3 ఫ్యాక్టోరియల్. ఈ పవర్ అనేది ఎక్కడి వరకు తీసుకోవాలంటే కింద ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఎక్సిడ్ కాకూడదు, దానికి ముందే తీసుకోవాలి. మైనస్ బీటా ఇంటూ e పవర్ మైనస్ ఎక్స్కి ఏమవుతుంది 1 - x + x² / 2 ఫ్యాక్టోరియల్ మైనస్ x³ / 3 ఫ్యాక్టోరియల్ వస్తుంది. ప్లస్ గామా సైన్ ఎక్స్ కింద ఎక్స్పాన్షన్ x - x³ / 3 ఫ్యాక్టోరియల్. ఇక్కడ వరకు ఆపండి. డివైడెడ్ బై కంప్లీట్ ఏంది x³ లిమిట్ ఎంత ఎక్స్టెండింగ్ టు 0. ఇప్పుడు మీరు చూస్తే, ఇప్పుడు దీన్ని ఓపెన్ చేసి అన్ని మిక్స్ చేయండి. ఫస్ట్ x³ టర్మ్స్ రాయండి. x³ / 3 ఫ్యాక్టోరియల్ కామన్ చేయండి. మూడిట్లో కామన్ చేస్తే ఏమొస్తుంది, ఇక్కడ ఆల్ఫా, ఇక్కడ ఏమొస్తుంది ప్లస్ బీటా, ఇక్కడ ఏమొచ్చింది మైనస్ గామా. నెక్స్ట్ x³ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ x² / 2 ఫ్యాక్టోరియల్ టర్మ్స్ కామన్ చేసి ఇక్కడ ఏమొస్తుంది ఆల్ఫా, ఇక్కడ మైనస్ బీటా, ఇక్కడ మైనస్ బీటా ఇంటూ x³ కాబట్టి ప్లస్ వచ్చింది. ఇక్కడ ఆల్ఫా మైనస్ బీటా, ఇక్కడ ఏం టర్మ్స్ లేదు, జస్ట్ అంతే. ఇంకా x² అయిపోయింది. నెక్స్ట్ x కామన్ చేసి ఏమొచ్చింది ఆల్ఫా, ఇక్కడ ప్లస్ బీటా ప్లస్ గామా. నెక్స్ట్ కాన్స్టెంట్ టర్మ్స్ ఏమొచ్చింది, నెక్స్ట్ ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా వచ్చింది లాస్ట్లో, అంతే కదా. ఆల్ఫా
ఇదేంది ఇక్కడ మైనస్ ఆల్ఫా కదా. ఇప్పుడు ఇదంతా వచ్చింది. ఇప్పుడు డివైడెడ్ బై ఎక్స్ స్క్వేర్, ఎక్స్ క్యూబ్. ఈ లిమిట్ ఎక్స్టెండింగ్ టు 0 అనేది ఎగ్జిస్ట్ కావాలంటే కింద ఏదైతే పవర్ ఉందో అదే పవర్ పైన ఉంటేనే కదా ఎగ్జిస్ట్ అయ్యేది. మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను. పాలినామియల్ డివైడెడ్ బై పాలినామియల్లో పైన కింద న్యూమరేటర్ డినామినేటర్ పవర్స్ సేమ్ అయితేనే కదా ఎగ్జిస్ట్ అయ్యేది. న్యూమరేటర్ ఎక్కువ ఉండి డినామినేటర్ తక్కువ ఉంటే డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్. డినామినేటర్ ఎక్కువ ఉండి న్యూమరేటర్ తక్కువ ఉంటే 0 అలా ఉంటాయి. ఇప్పుడు దీని యొక్క లిమిట్ వాళ్ళు 2/3 ఇచ్చారు ఆల్రెడీ. అంటే ఇది 0 కాలేదు, డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్ కాలేదు. అంటే ఏమైంది, 2 పవర్స్ ఈక్వల్ కావాలి. 2 పవర్స్ ఈక్వల్ అయ్యాయి అంటే మిగతా టర్మ్స్ అన్ని ఇగ్నోర్ చేయాలా నేను చేయాలి. అంటే అప్పుడు ఏమేమి వస్తాయి ఆన్సర్స్? ఆల్ఫా మైనస్ బీటా అనేది 0 కావాలి పక్క, ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా ప్లస్ గామా అనేది కూడా 0 కావాలి, ఆల్ఫా మైనస్ బీటా కూడా 0 కావాలి. అంటే ఓవరాల్ ఏంటంటే ఆల్ఫా ఈక్వల్ టు బీటా కావాలి, అంతే కదా. ఇవన్నీ జీరోస్ అయితేనే కదా వచ్చేది వాల్యూ. ఇప్పుడు ఇలా అయిన తర్వాత ఎక్స్ క్యూబ్ని క్యాన్సిల్ చేయొచ్చా? ఇక్కడేమొచ్చింది 6 వచ్చింది. ఫ్యాక్టోరియల్ అంటే అదే కదా 6 వస్తుంది. ఇప్పుడు ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా మైనస్ గామా డివైడెడ్ బై 6 ఈక్వల్ టు ఎంత ఇచ్చారు వాళ్ళు? 2/3 ఇచ్చారు. 3 1s 3 2s అంటే ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా మైనస్ గామా ఈక్వల్ టు 4. అంటే ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా ఎంత వచ్చింది ఇక్కడ? ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా మైనస్ గామా లెక్క రాయొచ్చు. అంటే -2 గామా ఈక్వల్ టు -2 అంటే 4. గామా ఈక్వల్ ఎంత వచ్చింది? -2 వచ్చింది. ఇది ఒక వాల్యూ. ఇప్పుడు గామా -2 అంటే గామా -2 ఇక్కడ పెట్టండి. అప్పుడు ఏమొస్తుంది? ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా ఈక్వల్ టు 2 వచ్చిందా? ఆల్ఫా మైనస్ బీటా ఈక్వల్ టు ఎంత? 0నా? దీన్ని చేస్తే ఎంత వస్తుంది? 2 ఆల్ఫా ఈక్వల్ టు 2, ఆల్ఫా ఈక్వల్ టు 1. ఆల్రెడీ మనకు ఆల్ఫా ఈక్వల్ టు బీటా అని తెలుసు కాబట్టి ఇది ఆల్ఫా ఈక్వల్ టు 1 అయితే బీటా ఎంత అవుతుంది? 1 అవుతుంది. అప్పుడు గామా ఎంత వచ్చింది? ఆల్రెడీ మనకి 2 వచ్చింది. అంటే 1 2 -2 వచ్చింది. వాళ్ళు అడిగింది ఏంటి? ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా -2 గామా అడిగారు. ఆల్ఫా ఎంత? 1, బీటా ఎంత? 1, 2 గామా ఎంత? -2 ఇంటూ -2 ఎంత? +4. అంటే ఓవరాల్ ఆన్సర్ ఎంత? 6. ఇది ఇంటీజర్లు అడిగారు ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్. ఇది ఇది ఫస్ట్. నెక్స్ట్ ఏంటంటే లిమిట్ n టెండింగ్ టు ఇన్ఫినిటీ 6 tan సిగ్మా r ఈక్వల్ టు 1 to n tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ 1/r² + 3r + 3. ఇలా ఉంది క్వశ్చన్. వాళ్ళు ఏమంటున్నారంటే దీని వాల్యూ ఎంత అని అడుగుతున్నారు. వాల్యూ ఎంత? వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ లిమిట్ n టెండింగ్ టు ఇన్ఫినిటీ 6 tan సిగ్మా r ఈక్వల్ టు 1 to n tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ 1/r² + 3r + 3. ది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ tan ఇన్వర్స్లో ఇదే. దీన్ని సాల్వ్ చేసే విధానం ఉందో చూసారా? అది డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం, జాగ్రత్తగా వినండి. ఫస్ట్ tan ఇన్వర్స్ దీనిపైన ఫోకస్ చేయాలి మనం. tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ 1/r² + 3r + 3 ఉందా? దీనిపైన నీట్గా ఫోకస్ చేస్తే మీకు ఏం అర్థమవుతుంది? tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ 1/r² + 3r + 3 ఉందా? దీన్ని ఏ విధంగా చేయొచ్చు? 1 డివైడెడ్ బై కింద మనము tan ఇన్వర్స్లో మనకి కొన్ని ఫార్ములాస్ ఉన్నాయి. tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ x మైనస్ tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ y, tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ x ప్లస్ tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ y. ఈ విధంగా కన్వర్ట్ చేయడానికి మనకు కొన్ని ఫార్మ్స్ ఉన్నాయి. అలా కన్వర్ట్ చేయాలి దీన్ని. ఫస్ట్ 1 డివైడెడ్ బై r² + 3r అలానే రాయండి. 3 ఉందా? దాన్ని 1 + 2 రాసుకోవచ్చా? నేను రాసుకోవచ్చు కదా. ఇప్పుడు ఇదంతా నీట్గా గమనించండి. ఇదేం ఆన్సర్ ఏంటి దీనికి? 1 డివైడెడ్ బై 1 + r² + 3r + 2ని ఏం రాస్తున్నా అంటే నేను దీని యొక్క ఫ్యాక్టర్స్ లెక్క డివైడ్ చేస్తున్నా. ఫ్యాక్టర్స్ ఏమవుతాయి? r + 2 ఇంటూ r + 1 అవుతాయి ఫ్యాక్టర్స్. ఈ విధంగా వచ్చిందా? దీని తర్వాత ఏం చేయాలంటే tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ పైన 1 ఉందా? కింద రెండింటి యొక్క డిఫరెన్స్ లెక్క లేదా అడిషన్ లెక్క కాదని రాయాలి. డిఫరెన్స్ లెక్క రాస్తే ఏమవుతుంది? r + 2 - r + 1 అవుతుందా? డివైడెడ్ బై 1 + r + 2 ఇంటూ r + 1 వస్తుందా? ఇప్పుడు ఈ రెండింటిని సపరేట్ చేస్తే 1 వచ్చిందా? అంటే 1 అనే టర్మ్ని క్రియేట్ చేయాలి మనం ఈ రెండింటి విధంగా యూజ్ చేసి. ఇది ఏంటంటే ఒక ఫార్ములా. ఏంటిది మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు. tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ x - y డివైడెడ్ బై 1 + xy అంటే ఎంత? tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ x - tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ y. దీన్ని ఈ విధంగా రాయండి. tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ r + 2 - tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ r + 1. ఈ విధంగా రాస్తారా? అంటే దీనంతా ఆన్సర్ ఇది. ఇప్పుడు వాళ్ళు ఏమంటున్నారు? దీనికి సీక్వెన్స్ r = 1 నుంచి n వరకు అంట. ఫస్ట్ r = 1 పెట్టండి. ఏమొస్తుంది? tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ 3 - tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ 2. నెక్స్ట్ tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ 4 - tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ 3.
అలా పోతుంటే లాస్ట్కి ఎన్ వాల్యూ పెట్టండి. tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ n+2 మైనస్ tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ n+1. ఎలా క్యాన్సిల్ చేయాలో చూడండి. tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ 3 మైనస్ tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ 3, tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ 4 నెక్స్ట్ ఈడ్ ఉంటుంది, నెక్స్ట్ ఈడ పోతుంది. అంటే ఇలా కట్ చేసేయండి. కట్ చేసిన తర్వాత మీకు లాస్ట్కి మిగిలేదు ఇది ఒక టర్మ్. ఏమొచ్చింది? tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ n+2 మైనస్ tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ 2 వచ్చింది. ఇప్పుడు దీన్ని నార్మల్గా ఫార్ములాలో కన్వర్ట్ చేసేయండి. అంటే tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ x మైనస్ tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ 5 ఫార్ములా ఏంది? tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ x మైనస్ 5 అంటే n+2 మైనస్ 2 డివైడెడ్ బై 1+2 ఇంటూ n+2. ఇప్పుడు పైన 2 క్యాన్సల్, అంటే లాస్ట్కి ఏమొచ్చింది అంటే ఆన్సర్ tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ n డివైడెడ్ బై 1+2n+4 వచ్చింది. అంటే tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ n డివైడెడ్ బై 2n+5 వచ్చింది. ఈ tan ఇన్వర్స్కి మళ్ళీ ఏముంది? 6 tan ఉంది. tan ఇన్వర్స్ x క్యాన్సల్ అంటే లాస్ట్కి ఏమొస్తుంది ఆన్సర్? 6n డివైడెడ్ బై 2n+5 వస్తుంది. ఇదేంటి? లిమిట్ n టెండింగ్ టు ఇన్ఫినిటీ. మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను నేను. లిమిట్ n టెండింగ్ టు ఇన్ఫినిటీ అంటే ఏం పెట్టుకోవాలి మీరు? n = 1/t పెట్టుకోవాలి. t టెండింగ్ టు 0 అవుతుంది అప్పుడు. అంటే లిమిట్ t టెండింగ్ టు 0 6 డివైడెడ్ బై t డివైడెడ్ బై 2/t + 5. అప్పుడు ఆన్సర్ ఎంత వస్తుంది? 6 డివైడెడ్ బై t బై 2 + 5t డివైడెడ్ బై t. t క్యాన్సల్. 6 డివైడెడ్ బై 2 + 5t అంతే కదా. ఇప్పుడు t టెండింగ్ టు 0 అంటే ఇది క్యాన్సల్, అంటే ఆన్సర్ నీకు 6/2 వచ్చింది. దాని అర్థం ఏంటంటే 3. ఇది కంప్లీట్ ఈ క్వశ్చన్ యొక్క సొల్యూషన్. ఈ tan ఇన్వర్స్ ఇప్పుడు నేను కన్వర్ట్ చేసుకోవాలని చెప్పానా? నేను రాసేటప్పుడే ఎగ్జామ్ దగ్గర 3-4 షిఫ్ట్స్లో వచ్చింది. 2 షిఫ్ట్స్ రాస్తాం కదా నేను మెయిన్గా. జూన్లో రాశాను, జూలైలో రాశాను. దాంట్లోనే దగ్గర 3-4 టైమ్స్ పైన అడిగారు. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ కన్వర్షన్. అంటే tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ 1 డివైడెడ్ బై సంథింగ్ ఏదైనా ఉన్నా దాన్ని ఏ విధంగా కన్వర్ట్ చేస్తున్నాం, ఆ విధంగా కన్వర్ట్ చేసి రాసేదే ఇక్కడ ప్రాసెస్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే బీటా ఈక్వల్ టు లిమిట్ ఎక్స్టెండింగ్ టు 0 ax మైనస్ e⁻3x - 1 డివైడెడ్ బై e⁻3x - 1 ఇంటూ ax ఫర్ సమ్ వాల్యూ ఆఫ్ ఆల్ఫా బిలాంగ్స్ టు ఆర్ అంట. దెన్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా. ఇది యాక్చువల్గా ఏంటంటే ఇది ఏ కాదు, ఇది ఆల్ఫా, ఇది కూడా ఆల్ఫా. వాళ్ళు ఏమడుతున్నారంటే ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా అంతే. ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా ఎంత అని అడుగుతున్నాను. చూద్దాం ఫస్ట్ అనేది. ఇప్పుడు మీరు క్వశ్చన్ చూసినట్టు మీకు వెంటనే క్లిక్ కావాలి. e⁻ సంథింగ్ -1 వచ్చేసింది. అది కూడా ఇంటూలో ఉంది. ఇక్కడ వెంటనే స్టాండర్డ్ ఫామ్ అప్లై చేయాలి. ఏమొస్తుంది? లిమిట్ ఎక్స్టెండింగ్ టు 0 ఆల్ఫా x మైనస్ e⁻3x - 1 డివైడెడ్ బై e⁻3x - 1 డివైడెడ్ బై 3x ఇంటూ 3x ఇంటూ ఆల్ఫా x. కంప్లీట్గా ఇదంతా ఏమైంది? 1 అయిపోయింది. ఇంకా ఇది తీసేయండి. దీన్ని కూడా పైన దాన్ని షిఫ్ట్ చేయండి. ఆల్ఫా x + 1 మైనస్ e⁻3x కింద డివైడెడ్ ఏమొచ్చింది? 3α(x²) వచ్చింది. ఇక్కడ వరకు చేశారు. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఎక్స్టెండింగ్ టు 0నా 0 పెడితే ఏమొచ్చింది? ఇక్కడ పైన 1 - 1 డివైడెడ్ బై 0 వచ్చిందా? అంటే 0/0 వచ్చిందా? అంటే ఇది ఇండిటర్మినేట్ ఫార్మ్ 0/0. దాన్ని సాల్వ్ చేయడానికి నేను ఎలా పెట్టాలో వాడుతున్నా. ఎలా పెట్టాలో వాడితే ఏమొస్తుంది? ఇక్కడ పైన ఆల్ఫా మైనస్ e⁻3x 3xకి 3x, ఆ 3xకి 3x కాదు, కింద ఏమొస్తుంది? 3α(x²) అంటే 6α(x) వస్తుంది. అప్పుడు ఏమొచ్చినట్టు? ఆల్ఫా మైనస్ 3e⁻3x డివైడెడ్ బై 6α(x) వచ్చింది. అంతే కదా. ఇప్పుడు x = 0 పెట్టండి. ఇప్పుడు x = 0 పెడితే ఏం రావాలి? 0/0 ఫామ్ మళ్ళీ వస్తుందా చెక్ చేయండి. అప్పుడు ఏమొస్తుంది? ఆల్ఫా మైనస్ 3 డివైడెడ్ బై 0 అంటే ఆల్ఫా మైనస్ 3 అనేది 0 అవ్వాల్సిందే పక్కా, ఎందుకంటే లిమిట్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది కాబట్టి. కావాలంటే ఆల్ఫా మైనస్ 3 = 0 కావాలి. అంటే అప్పుడు ఆల్ఫా ఎంత? 3. ఒక వాల్యూ మనకు వచ్చేసింది. ఇప్పుడు ఆల్ఫా 3 అని తెలిసింది కాబట్టి 3 - 3α e⁻3x డివైడెడ్ బై 6α(x) వచ్చింది. ఇప్పుడు ఇక్కడ వరకు వచ్చిందా? దీన్ని మళ్ళీ డిఫరెన్షియేషన్ చేయండి. అప్పుడు ఏమొస్తుంది? -9e⁻3x డివైడెడ్ బై 6α(x)కి 6α. ఆల్ఫా వాల్యూ మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు 3 అని. 6 3 = 18. అప్పుడు 0 పెడితే ఇప్పుడు ఏమొచ్చింది? -9/18 వచ్చింది. అంటే -1/2 వచ్చింది. అంటే ఇప్పుడు వాళ్ళు ఏం అడుగుతున్నారు అంటే ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా అడుగుతున్నారు. అంటే ఎంత? 3 - 1/2 అంటే ఎంత? 3 2 = 6, 6 - 1/2 అంటే ఆన్సర్ ఎంత వచ్చింది? 5/2 వచ్చింది. ఇది సొల్యూషన్ ఏదానికి? ఈ క్వశ్చన్కి. ఇది కూడా 2022లో ఒక షిఫ్ట్లో అడిగారు.
ఆన్సర్ 5/2 ఆప్షన్స్లో ఇచ్చారు. ఇది ఇంటిజర్ టైప్ కాదు, కంప్లీట్ ఇచ్చారు. నార్మల్గా మీరు దాదాపుగా చూసుకుంటే మ్యాథ్స్లో దాదాపుగా ఇంటీజర్సే ఉంటాయి. న్యూమరికల్ టైప్లో ఇంటీజర్స్ వస్తాయి, డెసిమల్ నెంబర్స్ చాలా రావడం రేర్. కానీ గ్యారంటీ మాత్రం 100% ఇవ్వలేము, ఎప్పుడైనా ఏదైనా చేంజ్ కావచ్చు. కాబట్టి ప్రతిదానికి రెడీగా ఉండాలి. ఇప్పుడైతే మీకు లిమిట్స్ చాప్టర్ అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను. ఈ 3 ప్రాబ్లమ్స్ 4 ప్రాబ్లమ్స్ 5 ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినదే అక్కడి వరకు చాలు. ఎందుకంటే మీరు ఇక్కడ జస్ట్ కాన్సెప్ట్ నేర్చుకోవాలి. ప్రాబ్లమ్స్ మీరు ఇప్పటి వరకు ఈ లాస్ట్ వరకు వచ్చేసింది, జనవరి కూడా రావడం స్టార్ట్ అయింది. మీరు ఇప్పుడు కూడా ప్రాబ్లమ్స్ ఇంకా చేయలేకుండా చాలా కష్టం. ప్రాబ్లమ్స్ తొందరగా చేయండి. నేను ప్రాబ్లమ్స్కి గూగుల్ ఫామ్లో లింక్ ఇచ్చాను టెలిగ్రామ్లో, మీరు ఓపెన్ చేసి ప్రాబ్లమ్స్ ప్రాక్టీస్ చేసుకోవచ్చు. అలాగే ఈ కంప్లీట్ నేను ఇప్పటివరకు చెప్పిన నోట్స్ అంతా హ్యాండ్ రిటన్ నోట్స్ గ్రూప్లో పెట్టాను, దాన్ని కూడా మీరు యాక్సెస్ చేయండి. సో ఇఫ్ యూ లైక్ దిస్ వీడియో, ప్లీజ్ హిట్ ద సబ్స్క్రైబ్ బటన్ అండ్ హిట్ ద బెల్ ఐకాన్. థ్యాంక్ యూ.